Today, on behalf of the management, I am privileged to welcome you to all this guest lecture. Once again, welcome you all. And first of all, with great pleasure, I would like to welcome and thank our administrator, backbone of our college, Father Mr. Xavier Manoj, and extended to welcome and thank our principal, Dr. T. Agilan, and extended to welcome our resource person, Mr. R. Logaraja, Assistant Professor, Sedu Institute of Technology, and extended to welcome our respected faculty members, Civil Department, St. Joseph College of Engineering, and extended to welcome my lovable students. Warm welcome to all once again. This is a special guest lecture on design consideration of highest standard and overview of NBC. Presented by Mr. R. Logaraja. He is our former assistant professor in our college. He is a very much nice person and you have enormous knowledge about the design consideration and the design subject. Not only for that, he is a resource person for the today's guest lecture, and he is a research fellow in Anna University, Hindi campus, and he have a lot of guest lecture. He presented a lot of guest lecture and he invented one session for knowledge sharing session the past 1 year in the pandemic situation. I'm very much happy to invite you, sir. Thank you, now sir. We go for to session. Mr. Logaraja, sir, please take off the session and give the enormous knowledge about the design consideration of highest standard to our lovable students. Thank you, sir. Now you can take your session, sir. Yeah, sure, sir. Thank you so much, sir, for welcoming me. First of all, I would like to thank you for inviting me as a resource person in the topic of design and consideration of highest standard and overview of NBC. I'm very happy to part of this group, St. Joseph group. I'm very proud and I'm very happy to share my knowledge. Whatever I know, I'm ready to share with our students. You are also my students. So, but now I am going to discuss about the design considerations and as per highest standard and the overview of National Building Code. Please wait for I will share my screen. Okay. General design considerations as per Indian standard and overview of National Building Code. See, first thing is நம்மளுக்கு general design consideration as per Indians நம்ம எல்லாருமே now you are a third year and final year students is very much important. Design considerations whenever you are starting the construction or whenever starting any construction company, design parameter is very much important. ஏன்னா நம்ம வந்து ஒழுங்கா டிசைன் பண்ணாம நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வீடு கட்டிடுவோம், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிடுவோம். பட் ஆனால் இம்ப்ராப்பர் டிசைன் ஒன் ஆஃப் த மெயின் கிரைட்டீரியா. ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வில் பி கொலாப்ஸ்னா ஒரு ஃபெயிலியர் ஆகுது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். அப்படின்றப்ப வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டிசைன் கிரைட்டீரியா இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் கிரைட்டீரியா.
then after that the material, quality of material, the labor, workmanship, ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகக்கூடியதுக்கு these are the main causes. அதுல ஃபர்ஸ்ட் காசஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம டிசைனிங் பண்றதுல ஒரு இம்ப்ராப்பர் டிசைன் பண்றதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நம்ம ப்ராப்பரா டிசைன் பண்ணாம ப்ராப்பரா ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணாம அப்படி பண்றதுனால என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸே வந்து வில் பி ஃபெயிலியர். ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை வந்து now we are in India, so we have to follow the Indian standard. They have given some norms. அவங்க ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ அதுல வந்து நம்ம என்ன மாதிரிலாம் ஃபாலோ பண்ணணும், என்ன மாதிரி கிரைட்டீரியாஸ்லாம் இருக்கு அப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லாத்துக்குமே நம்மளுக்கு தெரியும், நம்மளுக்கு வந்து மெயினா வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய கோட் புக்ஸ், சிவில் இன்ஜினியரிங்ல கோட் புக்ஸ் என்னென்ன கோட் புக்ஸ் யூஸ் பண்றோம்னா IS 456 சொல்லுவீங்க, அடுத்து SP16 சொல்லுவீங்க, சரிங்களா? ஸோ இதை தவிர நிறைய கோட் புக்ஸ் இருக்கு. நம்மளுக்கு வந்து ஒவ்வொரு கிரைட்டீரியா, ஒவ்வொரு டிசைன் ஆஃப் எலமெண்ட், ஸ்ட்ரக்சரல் எலமெண்ட் டிசைன் பண்றப்ப ஒவ்வொரு கிரைட்டீரியாவுக்கு தகுந்தபடி நம்ம வந்து கோட் புக்ஸ் நம்ம ரெஃபர் பண்ணணும். ஈவன் தோ நீங்க மெட்டீரியல்ஸ் எடுத்துக்கோங்களேன், நீங்க ஒரு சிமெண்டா எடுத்துக்கட்டும் அல்லது வந்து நீங்க அதுல ஒரு அக்ரிகேட்ஸா இருக்கட்டும், அதுல அக்ரிகேட்டோட டெஸ்டிங் நம்ம இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ல டாப் டு பாட்டம் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல் அது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு இதுக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கோட் புக்ஸ் இருக்கு. கோட் புக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்மளுக்கு வந்து இந்த அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் எல்லாமே அதுல வந்து எல்லா டேட்டாஸையும் கலெக்ட் பண்ணி கம்பைல் பண்ணி அவங்க வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஒரு நம்மளுக்கு அண்ட் முஸ்லிமுக்கு ஒரு இது இருக்கு இல்லையா, அவங்களுக்குள்ள குரான் அது எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்டோ நம்மளுக்கு வந்து அது சிவில் இன்ஜினியருக்கு வந்து நேஷனல் பில்டிங் ஒரு இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்டான ஒண்ணு. நம்மளுக்கு ஒரு ஹோலி ஒரு புக் மாதிரி தான், ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு புனித நூல் இது மாதிரி தான், சரிங்களா? ஸோ அப்ப அதுலதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எல்லா விஷயங்களுமே கொடுத்துருக்கு. ஒரு டாப் டு பாட்டம் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றப்ப அதுல என்ன மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், அது மாதிரி என்ன மாதிரி கிரைட்டீரியாஸ் இருக்கு, என்ன மாதிரி லோட்ஸ் எடுத்துக்கிறது, ஒரு கம்பைல் பண்ணியிருப்பாங்க. எல்லா ஓவரால் கோட் புக்ஸையும் கம்பைல் பண்ணி கிவன் சம் இன்புட் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இந்த கோட் புக்ஸ்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு கிரைட்டீரியா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு வந்து IS 456 நீங்க யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. சில இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார்மாஸ் இதுல வந்து அதுல இருந்து சில விஷயங்கள் எடுத்துட்டு நம்ம போட்டு இப்படி பண்ணிடுறோம். ஆனா அதுல நிறைய விஷயங்கள் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கு. உங்களுக்கு நான் பேசிக்கா நான் டீட்டெயிலா உங்களுக்கு இந்த டாபிக்கை டிஸ்கஸ் பண்ணா இட் வில் டேக் டைம், லாங்கா போகும், லாங் டூரேஷன்ஸா போகும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து நான் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா நான் சொல்லி முடிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் நம்ம IS 456 எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப நீங்க வந்து ஒரு தேர்ட் இயர் அண்ட் ஃபைனல் இயர் நீங்க ஸ்டூடெண்ட், நீங்க வந்து எனக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு சைட் நாலேஜ் சைட்ல என்ன மாதிரி டெஸ்டஸ் பண்ணுவாங்க, குவாலிட்டி டெஸ்டஸ் பண்ணுவாங்க. இப்ப நீங்க ஒரு IS 456 எடுத்துக்கிட்டாலே IS 456ல there are 5 செக்ஷன் இருக்கு, சரிங்களா? அதுல ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெட்டீரியல்ஸ், ஒர்க்மேன்ஷிப், இன்ஸ்பெக்ஷன் அண்ட் டெஸ்டிங். அப்ப அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ், கான்கிரீட்டோட கிரேடு, ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கான்கிரீட், ஒர்க்கபிலிட்டி, டூரபிலிட்டி, என்ன மாதிரி டெஸ்டஸ் பண்ணுவாங்க, அந்த டூரிங் சைட் ஆன் சைட்ல என்ன மாதிரி டெஸ்டஸ் பண்ணுவாங்க, என்ன மாதிரி கான்கிரீட் இருக்கு, அக்செப்டன்ஸ் கிரைட்டீரியா, குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் அண்ட் குவாலிட்டி டெஸ்டஸ். அப்ப இந்த செக்ஷன் 2 அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் 1 ஜெனரல், அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டெர்மினாலஜி, சிம்பிள்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருப்பாங்க IS 456ல. ஆனா செக்ஷன் 2ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சைட் இன்ஜினியருக்கு தேவையான எல்லா நாலேஜஸ்மே அந்த செக்ஷன் 2ல இருக்கு. ஒரு பேசிக் when you are enter the fresher, உங்களுக்கு வாட் எவர் யூ நோ அபவுட் தி சிவில் இன்ஜினியரிங், அதுல ஒரு பேசிக் திங்ஸ் நீங்க என்னமா டெஸ்ட் பண்ணணும், ஒரு சைட்ல வந்து ஒரு கியூப் டெஸ்ட் பண்றது எப்படி, நம்மளுக்கு அது எத்தனை கியூப் காஸ்ட் பண்ணணும், எவ்வளவு, என்ன மாதிரி குவாலிட்டி கண்ட்ரோல், என்ன மாதிரி குவாலிட்டி டெஸ்ட் பண்றாங்க, நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டோட பேசிக் திங்ஸ். தென் வந்து கான்கிரீட்டோட கிரேடு, ஸ்லம் டெஸ்டுக்குள்ள என்ன கிரைட்டீரியா, எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சைட் இன்ஜினியருக்கு தேவையான ஒரு பேசிக் திங்ஸ் அது வந்து செக்ஷன் 2ல கொடுத்துருப்பாங்க, சரிங்களா? செக்ஷன் 3ல வந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்க, ஜெனரல் டிசைன் கன்சிடரேஷன்ஸ், லைக் எப்படி டிசைன் பண்றது, என்ன மாதிரி மெத்தட்ஸ்ல டிசைன் பண்ணலாம், அதை பத்தி என்ன லோட்ஸ் அண்ட் ஃபோர்ஸஸ், அடுத்து நம்மளுக்கு வந்து என்ன மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சினேரியோல என்ன மாதிரி டிசைன் பண்றது, இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருப்பாங்க, சரிங்களா? தென் வந்து செக்ஷன் 4ல வந்து ஸ்பெஷல் டிசைன் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ், அதாவது ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சரல் எலமெண்ட்ஸ், அதுக்கு ஃபிளாட்ஸ், வால், ஸ்டேர்ஸ், ஃபூட்டிங்ஸ்,
அடுத்து ஹாலோ பிளாக்ஸ், டீப் பீம்ஸ், இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஸோ இதுக்கு வந்து எப்படி டிசைன் பண்றது, அதோட கிரைட்டீரியாஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. தென் செக்ஷன் 5ல வந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன், லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தட்ல எப்படி ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் பண்றது, அது அனலைசிஸ் ஸ்பாட்ஸ், அந்த மாதிரி டீடைல்ஸ் அதுல கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு இந்தியன் IS 456 எடுத்துக்கிட்டாலே இதுல there are 5 செக்ஷன்ஸ் இருக்கு. 5 செக்ஷன்ல செக்ஷன் 2 மட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன் சைட்ல நடக்கக்கூடியது. ஆன் சைட்ல வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம பண்றப்ப என்ன மாதிரி எல்லாம் விஷயங்கள் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இப்ப ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உங்களுக்கு when you are enter the site engineer, சைட் இன்ஜினியருக்கு என்ன மாதிரி ஸ்கில்ஸ் ரெக்யர்ட், அவங்க என்ன மாதிரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், ஒரு காங்கிரீட் கிரேட் என்ன மாதிரி கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட் தெரிஞ்சிருக்கணும், என்ன மாதிரி சிமெண்ட் யூஸ் பண்றோம், தென் அது எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, குவாலிட்டி எப்படி டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் தெரியுது. ரிமைனிங் சாப்டர்ஸ் ஃபுல்லாமே டிசைனிங் ஆஸ்பெக்ட்ல இருக்கும். ஒரு பீமோ, ஒரு காலமோ, ஒரு ஸ்லாபோ, அதை எப்படி நம்ம டிசைன் பண்றது, அதோட டிசைனிங் எலமெண்ட், டிசைனிங் கான்செப்ட்ஸை பத்தி அதுல கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து மெயினான ஒரு இம்பார்ட்டன்டான கிரைட்டீரியா. சரிங்களா? இப்போ வந்து நான் சொல்றேன், வாட் இஸ் எய்ம் ஆஃப் த டிசைன், எதுக்காக நம்ம டிசைன் பண்றோம். நம்ம சிவில் இன்ஜினியர் ஒரு நார்மலா ஒரு லேபர் எஜுகேஷன், அதாவது ஒரு பிஇ இன்ஜினியரிங் படிக்காதவங்க கூட ஒரு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிடுறாங்க. அப்ப நம்ம சிவில் இன்ஜினியரிங்கோட ரோல் என்ன, நம்மளுக்கு வந்து நம்ம எய்ம் ஆஃப் த டிசைன் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ், அதை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். ஒரு பில்டிங் நம்ம டிசைன் பண்றோம்னா அது வந்து எதுக்காக டிசைன் பண்றோம், என்ன பர்பஸ், அதான் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். they should sustain all the loads. நம்மளுக்கு வந்து ஒரு விண்ட் லோடா இருக்கட்டும், எர்த்குவேக் லோடா இருக்கட்டும், ஒரு நார்மல் லைவ் லோடு, எந்த ஒரு லோடையும் சஸ்டெயின் பண்ணணும், தாங்கணும். அது வந்து இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்காக மெயினா நம்ம டிசைன் பண்ணணும். அடிக்வேட் டியூரபிலிட்டி, அடிக்வேட் ரெசிஸ்டன்ஸ். நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நம்ம ஒரு பில்டிங் நம்ம டிசைன் பண்றோம், நம்மளுக்கு வந்து அஸ் ஏ சிவில் இன்ஜினியர் எனக்கு வந்து இந்த கான்கிரீட் போட்டா எனக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் M30 கிரேட் கான்கிரீட் நான் யூஸ் பண்றேன். M30 கிரேட் கான்கிரீட் யூஸ் பண்றப்ப எனக்கு ஆஃப்டர் 28 days பிறகு 30 Nm/mm² எனக்கு ஸ்ட்ரென்த் கிடைச்சிருச்சு. அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ட்ரென்த், we are not only focusing for the strength aspect, we have to focus on the durability aspect. நம்மளுக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த் குடிக்குது, 20 days ஸ்ட்ரென்த் கொடுத்தனா போயிருமா, அதுக்கடுத்து 1 year கழிச்சு அந்த கான்கிரீட்டோட பிஹேவியர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொஞ்சம் வீக் ஆயிடுச்சு, ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா, அதாவது கொலாப்ஸ், கிராக், இனிஷியலா கிராக் ஏதாவது ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அஸ் ஏ சிவில் இன்ஜினியர் மெயினா நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா ஸ்ட்ரென்த் அஸ் வெல் அஸ் டியூரபிலிட்டி எல்லாம் நம்மளுக்கு ரொம்ப நாளா தாங்கணும். இன்டர்னல் லைஃப் ஒரு லாங், ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், ஒரு லாங், ரொம்ப நாளைக்கு வந்து ஒரு பில்டிங் வந்து தாங்கணும். தாங்குற நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி முடிச்சது நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, ஸ்கஃபோல்டிங் போட்டுட்டு ஃபார்ம் ஒர்க் எல்லாம் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க, எல்லாமே கான்கிரீட் எல்லாம் போட்டு அது ரிமூவ் பண்ண உடனே திடீர்னு ஒரு வாரத்தை ஸ்ட்ரக்சர்ஸே கொலாப்ஸ் ஆயிரும். இது இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்ஸ் நிறைய நடந்திருக்கு. நான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு காலேஜ்ல அப்படிதான் ஒரு ஆர்ச் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. எமர்ஜென்சியா ஒரு ஃபாஸ்டஸ்டா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு எல்லாமே போட்டு அவங்க ஸ்கஃபோல்டிங் அப்படிலாம் கொடுத்து போட்டு அவங்க ஆர்ட்ஸ் எல்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கடுத்து ஒரு வாரத்திலேயே அப்படியே கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். அது எதுக்கு நம்ம வந்து பண்ணக்கூடிய ரீசன் வந்து என்னதுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து அடிக்கடி எல்லா லோடையும் தாங்கணுங்க. மெயினா நம்ம டிசைன் பண்ணக்கூடிய பர்பஸே அடிக்குவேட் ஆல் தி லோட்ஸ் அண்ட் தென் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஒரு ஃபயர் ரெசிஸ்டன்ஸோ அல்லது எர்த்குவேக் ரெசிஸ்டன்ஸோ இதனால ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து அதை வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணணும். ஒரு பில்டிங்கோட நம்ம டிசைன் பண்ணக்கூடிய மெயின் பர்பஸ் நம்மளுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் சஸ்டெயின் தி ஆல் தி லோட், எல்லா லோடையும் தாங்கணும். தென் டியூரபிலிட்டி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து நாட் ஓன்லி ஃபோக்கஸிங் ஃபார் தி ஸ்ட்ரென்த், we can focus on the durability, long term durability, ரொம்ப நாளைக்கு தாங்கணும். தென் தேர்ட் திங் இஸ் adequate resistance. நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பில்டிங் எந்த நம்மளுக்கு வந்து ஒரு எர்த்குவேக் ஃபார்ம் ஆகுதோ அல்லது நம்மளுக்கு ஃபயர் ஆகுதோ அப்படின்னா என்னன்னா பில்டிங் வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணணும். நம்மளுக்கு அப்படி ரெசிஸ்ட் பண்ணலாட்டினா அப்புறம் அது வந்து இட்ஸ் நாட் ஏ குட் குவாலிட்டி ஆஃப் பில்டிங், அதை நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ தீஸ் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் கிரைட்டீரியா ஒய் ஐ வாண்ட் டு டிசைன். நம்ம டிசைன் சிவில் இன்ஜினியரோட டிசைன் பண்றது எல்லாத்துக்கும் ஒரு வீடு கட்டி கொடுத்துறோம், நம்ம நிறைய வீடு கட்டி கொடுத்துறோம், இட்ஸ் நாட் அட் ஆல் மேட்டர். கட்டி கொடுத்துடலாம், நம்ம ஒரு வாரத்துல ஒரு மாசத்துல நான் கட்டி கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு தாங்கணும் இல்லையா, தாங்கணும், சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்கும். நம்மளுக்கு மற்ற சொசைட்டிக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பர்சன் நம்ம சொசைட்டி. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஆஸ்பெக்டுக்காக தான் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், டிசைன் பண்றோம். அது கிளியர்? சரி, நம்ம டிசைன் பண்ணக்கூடிய பர்பஸே இதுதாங்க. சரியா? சரி, நார்மலா வந்து மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டிசைன், நம்மளுக்கு டிசைன் என்ன மாதிரி மெத்தட்ஸ்ல பண்றாங்க நம்ம இந்தியால?
there are two types of methods இருக்கு, லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தட்ஸ் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட்ஸ், ரெண்டு மெத்தட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த டெஃபினிஷன்ஸ்லாம் நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க நம்ம காலேஜ்ல டிஆர்சி, டிசைன் ஆஃப் ரெயின்ஃபோர்ஸ்ட் கான்கிரீட் படிக்கிறப்ப. லிமிட் ஸ்டேட் டிசைன்ஸ் we consider the structure to have failed when it's reached the lower yield point. In working stress method வந்து designs and calculated such that the stress in the material restrained to its yield point under the which method Hooke's law. Like hence the term elastic is used. Limit stressல plastic states. இது வந்து working stress methodல elastic யூஸ் பண்ணுவாங்க. See, இதுதான் நம்ம வந்து நம்ம இந்தியால வந்து there are two methods நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். டூ மெத்தட்ஸ்ல நம்ம டிசைன் பண்ணலாம். ஒன்னு லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தட்ஸ் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட்ஸ் பண்றாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நம்ம வந்து இந்தியாவில் நம்ம ப்ரிஃபர் பண்றது என்னன்னா லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தட்ஸ் நம்ம ப்ரிஃபர் பண்றோம். ஒரு டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை பொறுத்து வேரி ஆகும். ஒரு நம்மளுக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹைட்ராலிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், ஒரு டேங்க்கு, இந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க do not consider இந்த லோடை வந்து அவங்க கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க. ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி அதை வந்து கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனால் அதுவும் மெட்டீரியலுக்கு அவங்க எடுத்துக்குவாங்க. மெட்டீரியல் டிபெண்ட்ஸ் பண்ண கான்கிரீட், ஸ்டீலுக்கு வந்து பார்ஷியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. பட் ஆனால் நம்ம லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தட்ஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மல்டிபிளிங் பை தி பார்ஷியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர், அதாவது சேஃப்டி ஃபேக்டர்ஸ் வந்து 1.5 நம்மளுக்கு டோட்டல் லோடு கிடைச்சதோட நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அல்டிமேட் லோடோட 1.5 மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் இல்லையா. So why its limit state methods better than working state methods? Is the limit state more economical given than thinner sections? Design the loads obtained by multiplying partial safety vectors load to the working loads. Limit state methods design பண்றப்ப நம்ம கன்சிடர் பண்றப்ப இப்ப நார்மலா வந்து ஏன் பண்றோம்னா லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தட்ஸ்ல இப்போ நீங்க ஒரு பில்டிங் நீங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ற நம்ம அந்த ஆல்ரெடி அல்டிமேட் லோடோட நம்ம வந்து 1.5 நம்ம பார்ஷியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிடுறோம். இன் ஃபியூச்சர்ல நீங்க எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது. இது லிமிட் ஸ்டேட்ல டூ கிரைட்டீரியா மெயின் நம்ம அவங்க கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. லிமிட் ஸ்டேட் டு தி சர்வீசபிலிட்டி அண்ட் லிமிட் ஸ்டேட் டு தி கொலாப்ஸ். இந்த ரெண்டு கிரைட்டீரியா கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஒரு டிசைன் பண்றப்ப. ஏன்னா வந்து நம்ம இன்கேஸ் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்டர்னலா என்ன ஃபியூச்சர்ல லோட் ஆனாலும் நம்ம ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் 1.5 டைம்ஸ் நம்ம மல்டிப்ளை பண்றோம் சேஃப்டி ஃபேக்டர்ஸ்ல, சக்சஸ் வில் பி நம்ம வந்து ஃபெயிலியர் ஆகக்கூடாது. ஸோ வந்து நம்ம வி ஹேவ் டு கன்சிடர் இந்த மெத்தட்ல நம்ம லிமிட் ஸ்டேட் டிசைன்ல பண்றப்ப நம்மளுக்கு வந்து சர்வீசபிலிட்டின்னு என்னது ரொம்ப நாளைக்கு தாங்கணும். தென் அந்த கொலாப் அதாவது இந்த லைக் ஒரு எர்த்குவேக்கோ அல்லது வேற என்ன மாதிரி டிசாஸ்டரோ அதெல்லாம் வந்து என்ன ரெசிஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ தென் வந்து கொலாப்ஸ் அதாவது ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல ஒரு டிசைனிங்லயோ அது நம்மளுக்கு வந்து ஸ்ட்ரக்சர் டிசைன் ஆர்சி அதாவது ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் எலமெண்ட்ஸ்லயோ நம்மளுக்கு வந்து ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடக்கூடாது. நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டெபிலிட்டிஸ் டிஃபார்மா இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம லோட் பண்ற டக்குன்னு வந்து ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடக்கூடாது நம்ம டிசைன் பண்றப்ப. ஸோ இந்த ரெண்டு கிரைட்டீரியா வந்து மெயினாக அவங்க வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க, சர்வீசபிலிட்டி அண்ட் கொலாப்ஸ், லிமிட் ஸ்டேட் அண்ட் கொலாப்ஸ். ஸோ அப்படி பண்றப்ப வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து நம்ம ஃபெயிலியர்ஸை வந்து நம்ம மினிமைஸ் பண்ணலாம். தென் இன்கேஸ் ஃபியூச்சர்ல வந்து லோட் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது, ஒரு அதுக்கு மேலே ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றீங்க தாங்குவோம். நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸாக்டா வந்து எவ்வளவு மேக்ஸிமம் லோட்ஸை எடுத்து நம்ம டிசைன் பண்றோம்னா அப்போ அதுக்கு மேலே அப்படி பண்றப்ப அது நம்ம லோட் அதிகமாக என்னன்னா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஃபெயிலியர் ஆகும். ஸோ இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்றதுக்கு தான் வந்து பெட்டர் தென் லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தட் இன் இந்தியா வி ஹேவ் டு ஃபாலோ திஸ் மெத்தட்ஸ். தென் டிசைனிங் ப்ராசஸ் நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் டிசைன் பண்றப்ப ரியலைசேஷன் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆர் ரெக்யர்ட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கிளியர் டிஃபைன்ஸ் அண்ட் மெட்டீரியல் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க்மேன்ஷிப் ஆல்சோ மெயின்டைன் அந்த யூஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இன் சர்வீஸ். இதான் டிசைனோட ப்ராசஸ். அண்ட் தென் லோட்ஸ் அண்ட் ஃபோர்ஸஸ். இப்போ நம்மளுக்கு வந்து மெயினாக வந்து டிசைன் பண்றப்ப நீங்க ஒரு ரெசிடென்சியல் பில்டிங்கா இருக்கட்டும், ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ஆர் கமர்ஷியல் பில்டிங், எனி டைப் ஆஃப் பில்டிங், அதுல வந்து ஒன் ஆஃப் தி மெயின் கிரைட்டீரியா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் திங்க் இஸ் ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நம்ம டிசைன் பண்ண போறோம். நீங்க அதோட ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் நீங்க என்ன பார்க்கணும்னா எய்ம் ஆஃப் தி டிசைன், என்ன பர்பஸ், என்ன எதுக்காக நம்ம பண்ண போறோம், எய்ம் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இட்ஸ் மெயின் திங். தென் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டிசைன், என்ன மெத்தட்ல நம்ம டிசைன் பண்ண போறோம். தென் பேஸ்ட் அப்பான் தி மெத்தட்ஸ் நம்ம வந்து நம்ம லோடு அண்ட் ஃபோர்ஸஸ், லோட்ஸ் கால்குலேஷன்ஸ் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் டிசைன் பண்றப்ப லோட் என்ன மாதிரி லோடு எடுக்கிறோம், எதுல இருந்து நம்ம இஷ்டத்துக்கு வந்து நம்ம கிருஷ்ணராஜு புக்ல கொடுத்துருப்பாங்க அந்த லைவ் லோட் 4 kN/மீட்டர் ஸ்கொயர். நம்மளுக்கு வந்து அந்த லைவ் லோட் எடுத்துக்கோங்க, டேக் இட் அஸ் அசீம் பண்ணிக்கோங்க, இப்படிலாம் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்பெல்லாம் நம்ம பண்ணக்கூடாது. ரியல் டைம்னு நான் சொல்றேன். உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நீங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், நீங்க அசீம் பண்ணிக்கலாம். நீங்க இவ்வளோ டயாபாஸ் யூஸ் பண்றேன் 16 mm 20 mm ஏதோ டயாபாஸ் யூஸ் பண்ணி நாங்கள் டேக் இட் அஸ் அசீம் அஸ் 20 mm டயாபாஸ் அப்படின்னு போட்டு நீங்க கால்குலேட் பண்ணுவீங்க. ஏஎஸ்டி அப்படி கால்குலேட் பண்ணி நீங்க சால்வ் பண்ணுவீங்க. ரியல் டைம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் பண்றப்ப
நம்ம கோட் புக்ஸ் இஸ் வெரி மச் நம்ம அது என்ன மாதிரி டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நம்ம பண்றோம், அதுல பண்றப்ப நம்ம லோட் கால்குலேஷன்ஸ் வெரி மச். டெட் லோட் எதுல இருந்து எடுக்கிறோம், லைவ் லோட் எதுல எடுக்கிறோம், விண்ட் லோட், அண்ட் தென் வந்து ஸ்பெஷல் லோடு, ஸ்னோ லோட், இதெல்லாம் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். டிசைன் பண்றதுக்கு இது இம்பார்ட்டன்ட் பேராமீட்டர். நம்மளுக்கு வந்து அது என்ன மாதிரி இந்த லோட்ஸ் எப்படி எடுப்பீங்க, என்ன மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரல் எலமெண்ட், என்ன மாதிரி டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நீங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போறீங்க, ரெசிடென்சியல் பில்டிங்கா அல்லது இன்ஸ்டிடியூஷன் பில்டிங்கா அல்லது கமர்ஷியல் பில்டிங்கா இல்லை இண்டஸ்ட்ரியல் பில்டிங்கா, என்ன டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை பொறுத்து we should take the லோட் எடுத்துக்கணும். அதை வந்து ஃப்ரம் ரெஃபர் பண்ணுறது எதுல இருந்து பண்ணுவீங்க, நம்ம கோட் புக்ஸ் தான் இருக்கு. இந்த இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் கோட் புக்ஸ் IS 875 பார்ட் 1 டெட் லோடு, IS 875 பார்ட் 2 லைவ் லோட், IS 875 பார்ட் 3 விண்ட் லோட், IS 875 பார்ட் 4 ஸ்னோ லோட் அண்ட் IS 875 பார்ட் 5 ஸ்பெஷல் லோட். ஸோ இப்போ நீங்க வந்து என்ன பண்றீங்க, நம்ம என்ன மாதிரி மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டிசைன்ல நம்ம டிசைன் பண்ண போறோம்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு. கண்டுபிடிச்ச பிறகு நம்ம என்ன மாதிரி டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நம்ம டிசைன் பண்ண போறோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. அது தெரிஞ்ச பிறகு நீங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறீங்க, you have to refer these code books. இந்த கோட் புக்ஸ்ல அவங்க கிளியரா கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைவ் லோடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். லைவ் லோடுனா ஸ்கூல் பில்டிங்க்கு என்ன மாதிரி இருக்கு, ஒரு பெரிய ஒரு மேஸ் அதாவது ஒரு மிசில்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் என்ன மாதிரி லைவ் லோட் ஆகும், செமினார் ஹாலுக்கு எப்படி இருக்கு, தியேட்டர்ல எப்படி இருக்கும், அவங்க எல்லாத்துக்கும் லைவ் லோட் கிளியரா அவங்க வேல்யூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம கோட் புக்ஸை பார்த்து தான் யூ ஷுட் டேக் த வேல்யூ ஃப்ரம் தி கோட் புக். நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க. அது மாதிரி டெட் லோடு வந்து நம்ம எப்படி செல்ஃப் வெயிட் ஆஃப் த ஒரு மெம்பர்ஸ்ல வந்து எப்படி நம்ம எடுக்கிறது. ஸோ அதுக்கடுத்து விண்ட் லோட், நம்மளுக்கு வந்து ஒரு 10 மீட்டர் ஹைட் மேலே போனாலே நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா விண்ட் லோடு கால்குலேட் பண்ணணும். தென் ஸ்னோ லோட், அது ஸ்னோஃபால் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல, ஏன்னா உங்களுக்கு ஸ்னோ லோட் ஆகிறப்ப என்னன்னா ரூஃப்ல வந்து ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்னோஃபால் அதிகமாக அது ரூஃப் ஃபெயிலியர் ஆயிரும், ஸ்ட்ரக்சர் ஃபெயிலியர் ஆயிரும். ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்ல நம்ம ஸ்னோ லோடு எடுத்து கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஸ்பெஷல் லோட் லைக் டைனமிக் லோட் அண்ட் ஸ்பெஷல் கண்டிஷன்ஸ், இந்த மாதிரி கிரைட்டீரியாக்கு தகுந்தபடி. இப்போ இண்டஸ்ட்ரி இருக்குன்னா அது ஃபயர் ரெசிஸ்டன்ட் பண்ணணும், எர்த்குவேக் ரெசிஸ்டன்ஸ் பண்ணணும். ஸோ அப்போ அதுக்கு தகுந்தபடி நம்ம வந்து அதுக்கு தகுந்தபடி கோட் புக்ஸை நம்ம ரெஃபர் பண்ணணும். ஸோ நீங்க இந்த மாதிரி கோட் புக்ஸ் எல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் கண்ணா. நீங்க எந்த மாதிரி நம்ம வந்து பண்றப்ப நம்ம என்ன மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பண்ண போறோம், அதுக்கு என்ன மாதிரி லோட்ஸ் எதுல இருந்து எடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும். தென் நம்மளுக்கு வந்து நார்மலா வந்து என்ன பண்ண டிபிக்கல் RC ஃப்ரேம் பில்டிங், தெர் ஆர் 2 நம்மளுக்கு டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் நிறைய இருக்கு. லோட் பேரிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், செல் ஸ்ட்ரக்சர், இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், ப்ரீ ஃபேப்ரிகேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இப்போ நிறைய மாதிரி இருக்கு. ஸோ அப்போ இதில் நம்ம மெயின் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது லோட் பியரிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் RCC ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். இந்த லோட் பியரிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸுக்கும் RCC ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் பார்க்க போகிறோம். The load bearing structures are about load carrying by the wall, also transferred the ground through the foundations. It is made up of brick masonry. There is no framework of column, beam and foundation which are made from the concrete. Foundation which are made from the concrete. See, in the load when they carried the by wall and carry ஆகும், அது transmit by the direct by the ground, அதாவது foundation க்கு direct load transmit ஆகும். But framed structuresல எப்படி இருக்கும்னா load taken by transmit by the slab to beam, beam to column, column to foundations. இப்போ வந்து இப்படி ஒவ்வொரு இதா வந்து ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கனெக்ட் ஆகும். இதான் ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஸ்லாப் டு பீம், பீம் டு காலம், காலம் டு ஃபூட்டிங். பீம்ஸ் ஆர் கனெக்டட் டு தி காலம் அண்ட் காலம் கனெக்டட் டு தி ஃபூட்டிங் ஃபவுண்டேஷன்ஸ். இதுதான் ஃப்ரேம்டு. இந்த செகண்ட் பிக்சர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இதுதான் ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். இந்த ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்லாப் இருக்கு, அடுத்து பீம் எது கனெக்ட் ஆயிருக்கு, காலத்தோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு, காலம் எதோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு, ஃபூட்டிங்கோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இப்போ இது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா லோட் பியரிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இந்த வால், இந்த என்டையர் வால் இந்த கனெக்டட் டு தி கிரவுண்ட். இப்போ இதுல இருக்கக்கூடிய லோடு ஃபுல்லாமே இங்க டைரக்ட் பை தி கிரவுண்ட்ல வந்து கனெக்ட் ஆகும். ஆனா இதுல வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா ஒவ்வொரு லேயரா வந்து அப்படி லோடு அதுல இருந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகும். ஸ்லாப் டு பீம், பீம் டு காலம் டு ஃபூட்டிங் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும். ஸோ இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம என்ன மாதிரி டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் டிசைன் பண்ண போறோம் அது நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். சரிங்க சார், நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் பிளானிங் ஃபார் RC பில்டிங், ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் பண்றோம், ஒரு பிளான் பண்றோம், ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரா இருக்கீங்க, ஒரு டிசைன் இன்ஜினியரா இருக்கீங்க. இதுல வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங்கை பொறுத்தளவுல நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, ஒண்ணு நம்ம வந்து பிளானிங் இன்ஜினியர்ஸ் இருப்பாங்க, அது ஒரு பிளான் போட்டு ஆட்டோகேட் டிராயிங்ஸ்ல போட்டு கொடுத்துருவாங்க. அது ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து என்னன்னா ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட், அது RCCக்கு அதை டிசைன் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து ரிப்போர்ட் கொடுப்பாங்க, எவ்வளவு ராட் ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. இந்த ஒரு பிளானும் ஒரு பிளானிங் இன்ஜினியர் போட்டு கொடுக்கக்கூடிய பிளானு, அடுத்து ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் கொடுக்கக்கூடிய ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டீடைலிங், அந்த இது ரெண்டையும் தான் எடுத்துட்டு இதெல்லாம் கொடுப்பாங்க சைட்ல.
உங்களுக்கு நீங்க சைட்டுக்கு போனதும் என்ன கொடுப்பாங்கன்னா இந்த பிளானும் இந்த டீடைலிங் டிராயிங்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க. இதை வச்சுதான் நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். அதுல கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. ஸோ நம்ம போறப்பயே வந்து என்ன பண்ணோம், அந்த 2 இதையும் நம்மளுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் ரீட் த டிராயிங். அந்த டிராயிங் நம்மளுக்கு ரீட் பண்ண தெரியணும். அதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்க, எங்க காலம் வருது, எவ்வளவு ஒரு ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஒன் காலம் டு அனதர் காலம் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு, என்ன மாதிரி டைப் ஆஃப் ஃபூட்டிங் போடுறாங்க, அது மாதிரி எவ்வளவு ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் போடுறாங்கன்னு உங்களுக்கு அந்த பிளான் அந்த டீட்டெயிலையும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை பார்த்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். இதுதான் டிசைன் கன்சிடரேஷன்ல வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம டிசைன் பண்றப்ப இதுல இருந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் பிளானிங் ஃபார் ஒரு ஆர்சி பில்டிங் நீங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றப்ப பொசிஷன் அண்ட் ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் காலம், நம்ம எந்த இடத்துல நம்ம காலம் பிக்ஸ் பண்ண போறோம், அதுல ஓரியன்டேஷன்ஸ் எங்க காலம் ப்ரொஜெக்ட் ஆகிருக்கு, எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல நம்ம போடுறோம் அது தெரிஞ்சிருக்கோம். என்ன டைப் ஆஃப் காலம் நம்ம யூஸ் பண்றோம், அதுல எங்க காலத்தோட லோடு காக்கிற என்ன மாதிரி ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டீடைலிங் யூஸ் பண்றோம் இது தெரிஞ்சிருக்கணும். அண்ட் பொசிஷன் ஆஃப் பீம் அண்ட் ஸ்பேனிங் ஆஃப் த ஸ்லாப், எவ்வளவு ஸ்பேனிங் ஆஃப் லென்த்ல எவ்வளவு டைப் ஆஃப் திக்னஸ் ஆஃப் த ஸ்லாப் தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்து லே அவுட் ஸ்டேர் கேஸோட லே அவுட் நம்மளுக்கு இருந்திருக்கணும். அண்ட் என்ன மாதிரி ப்ராப்பர் செலக்டிங் த ப்ராப்பர் டைப் ஆஃப் ஃபூட்டிங், நம்ம சாயில் கண்டிஷன்ஸை பொறுத்து என்ன மாதிரி டைப் ஆஃப் ஃபூட்டிங்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றோம், இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம். சரிங்களா? நான் இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ண விரும்பல. நான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் எலமெண்ட்ஸை பொறுத்தளவுல நீங்க ஆல்ரெடி நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. இதுல வந்து உங்களுக்கு ஓரல கொடுத்து இந்த தம்ப் ரூல் சொல்லுவாங்க. ஒரு ஸ்லாப்னா எவ்வளவு மினிமம் திக்னஸ் இருக்கணும், அதுக்கடுத்து என்ன மாதிரி நம்மளுக்கு 1 வே ஸ்லாப் 2 வே ஸ்லாப்ல வந்து எவ்வளவு ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் மினிமம் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் எவ்வளவு இருக்கும், இதே போல ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எலமெண்ட்டுக்கும் நான் என்ன மாதிரி மினிமம் கிரைட்டீரியா, அதாவது தம்ப் ரூல் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதை மட்டும் உங்களுக்கு நான் டிஸ்கஸ் பண்றேன். சரிங்களா? சோ இப்போ ஒரு ஸ்லாப் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் எலமெண்ட் டு கிரியேட் a flat useful. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், இதுக்கு வந்து இது காமன் ஸ்லாப் ஆர் சப்போர்ட்டட் பை தி பீம்ஸ் அண்ட் காலம்ஸ் அண்ட் வால். இதுல வந்து ஸ்லாப்ல என்ன மாதிரி லோட்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். டெட் லோட் ஆஃப் த செல்ஃபேட் ஆஃப் தி ஸ்லாப் அண்ட் லைவ் லோட், ஃப்ளோர் ஃபினிஷ், ஸ்னோ லோட் இன் தி கேஸ் ஆஃப் ரூஃப் ஸ்லாப். அப்ப ரூஃப் ஸ்லாப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்னோ லோடு, அப்ப அது வந்து ஸ்னோ லோடு எல்லா இடத்துக்கும் வந்து எடுத்துக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க. நம்மளுக்கு வந்து நம்ம கண்டிஷன்ஸ் என்ன மாதிரி லொகேஷன்ஸ் அதை பொறுத்து தான் வந்து we have to calculate the snow load then earthquake load. ஸோ அப்ப இந்த இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து மெயினா ஃபர்ஸ்ட் 3 டெட் லோட், லைவ் லோட், ஃப்ளோர் ஃபினிஷ், ஸ்னோ லோட் அண்ட் earthquake load டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி லொகேஷன்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸை பொறுத்து இருக்கு. சரிங்களா? அப்ப நம்ம இந்த லோட் செல்ஃபேட் ஆஃப் தி ஸ்லாப் அண்ட் லைவ் லோட் எவ்வளவு ஆக்ட் ஆகுது, ஃப்ளோர் ஃபினிஷ், இதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். இதுதான் மேக்ஸிமம் ஒரு ஸ்லாப்ல ஆக்ட் ஆகக்கூடிய லோட்ஸ். சரிங்களா? இப்ப நம்மளுக்கு நார்மலா தெரியும் 1 வே ஸ்லாப் அண்ட் 2 வே ஸ்லாப். நீங்க வந்து லோட் டிரான்ஸ்ஃபர் மெக்கானிசம் வந்து the force transfer from the load slab to beam occur either 1 way or 2 way the slab. சரிங்களா? நம்மளுக்கு இந்த ரேஸ் நம்மளுக்கு வந்து லாங் ஸ்பேன் அண்ட் ஷார்ட்டர் ஸ்பேனை வச்சுக்கிட்டு வெதர் இட் இஸ் 1 வே ஸ்லாப் ஆர் 2 வே ஸ்லாப்னு நம்ம சொல்லலாம். சரிங்களா? இதே லாங்கர் ஸ்பேன் ஷார்ட்டர் ஸ்பேன் அதாவது லெஸ் தென் 2 is 2 way slab and greater than 2 is 1 way slab. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம ஒரு ஸ்லாப் டிசைன் பண்றப்ப நீங்க கால்குலேஷன் பண்றப்ப நீங்க முதல் ஸ்டெப்பை இதுதான் கால்குலேட் பண்ணீங்க, வெதர் இட் இஸ் 1 வே ஸ்லாப் அல்லது 2 வே ஸ்லாப் அப்படின்னு. இதுல வந்து என்னன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இது ஒரு ரேஷியோ பேஸ் பண்ணி நம்ம கால்குலேட் பண்றது. தென் நம்ம ஷேப் என்ன மாதிரி ஷேப், ஸ்கொயர் ஷேப்பா இருக்கா அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பா இருக்கா, அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். சப்போர்ட்டட் பை பீம் அண்ட் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் எவ்வளவு லோடு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆகுது, இது லோட் கால்குலேஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 1 வே ஸ்லாப் 2 வே ஸ்லாப்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிரைட்டீரியா இதை பேஸ் பண்ணி we have to calculate the load calculation. சரிங்களா? உங்களுக்கு இன் கேஸ் if I get a chance in future உங்களுக்கு எப்படி லோடு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆகும், ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல லோடு அதாவது ஸ்லாபோட எப்படி இருக்குது, காலத்துல எப்படி லோட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆகும் அப்படின்றத உங்களுக்கு ஒரு நாள் நான் உங்களுக்கு if it is get a chance அப்படி உங்களுக்கு டைம் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு எங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல கிடைச்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு எப்படி லோட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லோட் கால்குலேஷன் இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு டிசைன் இன்ஜினியருக்கு லோட் கால்குலேஷன் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸ்லாபோட லோடு எப்படி கால்குலேட் பண்றது, காலத்தோட லோடு எப்படி கால்குலேட் பண்றது, பீம்ல எப்படி லோடு கால்குலேட் எவ்வளவு தூரத்துக்கு இருக்கும். ஏன்னா நீங்க டெக்னிக்கல் ப்ராஜெக்ட் டிசைன் ப்ராஜெக்ட் இருக்கும், அதில் நம்ம பண்ணுவோம். அப்ப அதுல பண்றப்ப வந்து எவ்வளவு தூரத்துக்கு லோடு டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது அது தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். நம்ம கிருஷ்ணராஜ புக்கவோ அதை எடுத்து போட்டு நம்ம சால்வ் பண்ண முடியாது. நீங்க ஒரு புதுசா ஒரு பிளான் போடுறீங்க, அதுல போடுறப்ப அந்த பிளான்ல வந்து ஒரு 435 ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்குன்னா அதுல பண்றப்ப எங்க காலமரு எல்லாமே மார்க்கிங் பண்றீங்க. மார்க் பண்ணி முடிச்சுட்டு நீங்க அதுக்கு லோடு கால்குலேஷன் நம்ம பண்றோம். இப்ப ஸ்லாப்ல இருந்து பீம்க்கு இவ்வளவு லோடு ஆக்ட் ஆகும், அதுக்கு ஸ்லாபுக்குன்னா என்னென்ன லோடு தேவைப்படும் அப்படின்னு உங்களுக்கு நான் ரியல் எக்ஸாம்பிள்ஸ் உங்களுக்கு நான் தாரேன் ஃபியூச்சர்ல கிளாஸ்ல சான்ஸ் கிடைச்சுன்னா. அதர்வைஸ் நான் வந்து ஐ வில் கிவ் எ மெட்டீரியல்.
சரிங்களா? தென் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் இப்போ thumb rule structural design, thumb rule for structures recommended as per code minimum thickness வந்து 5 inches 125 mm for the slab. சரிங்களா? இது நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும். சரிங்களா? 125 mm வந்து ஸ்லாபுக்கு நம்ம மினிமமா நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம். தென் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பாரிங் டீடைல்ஸ் ஒன் வே ஸ்லாப் மெயின் ஸ்டீல் வந்து 8 mm ஆர் 10 mm யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 8 mm யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 6 inches center to center distribution bar 6 mm bars. Two way slabல மெயின் ஸ்டீல் பார் 8 mm bars, 5 inches center to center, distribution ஸ்டீல்ல 8 mm bars and 7 inches center to center. See இதை வந்து நீங்க மெயினா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஸ்லாப்னா 8 or 10 mm வந்து நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். சரிங்களா? நீங்க ஒரு ஸ்லாப் டிசைன் பண்றீங்கன்னா 1 way or 2 way ஸ்லாப் பண்றீங்கன்னா இதை விட ரொம்ப கம்மியா பண்ணிடக்கூடாது. சரிங்களா? ஸோ இதுக்கு மேல அதிகமாக பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா இதுதான் உங்களுக்கு ஆப்டான இருக்கும். இது வந்து as per recommended from the code books. ஸோ அதுதான் இது கொடுத்துருக்கேன். தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பீம். நம்ம ஸ்லாபுக்கு நம்ம மெயின் என்ன கான்சென்ட்ரேட் பண்றோம், என்ன திக்னஸ் நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க. ஸ்லாபோட திக்னஸ் நம்ம எவ்வளவு ப்ரொவைட் பண்ண போறோம். ஒரு ஸ்லாப் டிசைன் பண்றப்ப நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம், உங்களுக்கு கிவன்ல மைண்ட்ல வரணும். சிவில் இன்ஜினியர் உங்களுக்கு மினிமம் திக்னஸ் ஆஃப் ஸ்லாப் 125 mm அப்படின்னு ரெக்கமெண்டட் ஆர் 5 inches. சரிங்களா? அப்ப நீங்க இது நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அதுக்கடுத்து ஸ்லாப்ல வந்து எவ்வளவு ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் மினிமம் போடலாம். சரிங்களா? மெயின் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸ்லாப்ல உங்களுக்கு வந்து 8 mm நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அல்லது 10 mm யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸிமம். அப்ப டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதோட கம்மியா இருக்கும் 6 or இப்போ நீங்க 10 mm யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அதுல வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் 8 or 6 யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சரியா? இது உங்களுக்கு மெயினா தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டிய ஸ்லாப் கன்சர்ன் பொறுத்தளவுல இது உங்களுக்கு மெயினா என்ன. ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் நீங்க ஸ்லாப் டிசைன் பண்றப்ப நீங்க என்ன மாதிரி டைப் ஆஃப் ஸ்லாப் யூஸ் பண்ண போறீங்க, வெதர் இட் இஸ் 1 way ஸ்லாப் ஆர் 2 way ஸ்லாப் டிசைன் பண்றீங்களா, என்ன மாதிரி திக்னஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். தென் அதுக்கு என்ன மாதிரி ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் எவ்வளவு ஸ்டீல் ராட் ப்ரொவைட் பண்ண போறோம் அது தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? இதுதான் மெயின். தென் நெக்ஸ்ட் நம்ம பீமுக்கு போகலாம். பீம் கேரிஸ் a transfer external casing the bending moment shear force. Concrete is strong in compression, very weak in tension. Already we know that steel reinforced counter act as a tensile stress in the reinforced concrete beam. ஏன்னா கான்கிரீட் வந்து ஆல்ரெடி ஸ்ட்ராங் இன் கம்ப்ரஷன், வீக்ல டென்ஷன் வந்து வெரி வீக். தட்ஸ் வாட் வி ஹேவ் டு ப்ரொவைட் தி ஸ்டீல் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். அதை ரெசிஸ்ட் பண்றதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்றோம், ஸ்டீல் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் நம்ம யூஸ் பண்றோம், அதாவது ஸ்டீல் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் நம்ம யூஸ் பண்றோம். சரிங்களா? இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் திங்க் இதுல வந்து நம்ம யூஸ் பண்றது பீம். இப்போ பீமை பொறுத்தளவுல ஜென்ரலி பீம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஃபாலோயிங் ஸ்டீல் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். ஒன்று லாங்கிடினல் அண்ட் சியர் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். லாங்கிடினல் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அட் டென்ஷன் அண்ட் கம்ப்ரஷன் ஃபேஸ் and shear reinforced in the form of vertical stirrups and the bend up longitudinal bars. நல்லா ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. நம்ம லாங்கிடினல் டென்ஷன் லாங்கிடினல் எக்ஸ் டைரக்ஷன் படிச்சுக்கோங்க. அதுல வந்து என்ன பண்றோம், டென்ஷன் இந்த கம்ப்ரஷன் ஸ்பேஸ்ல ரெயின்ஃபோர்ஸ் பண்ணுவோம். சியர் ரெயின்ஃபோர்ஸ்ல அப்புறம் ஒய் டேஸ் அந்த அதுக்கு வந்து நம்ம என்னன்னா வெர்டிகலா ஸ்டிரப்ஸ் போடுறோம். இதுல இந்தியன் ஸ்டாண்டர்டை பொறுத்தளவுல வெர்டிகலா ஸ்டிரப்ஸ் போடலாம் நியர்பை சப்போர்ட்டுக்கு, அல்லது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இன்க்ளைன் ஆங்கிள் 45 டிகிரி ஆங்கிள் போடணும். அது வந்து ரொம்ப நம்மளுக்கு டிஃபிகல்ட்டி, நம்மளுக்கு ஒர்க்மேன்ஷிப் இருக்கு. ஸோ வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சப்போர்ட்டுக்கு நியரா ஒரு சியரை வந்து ரெசிஸ்ட் பண்றதுக்கு we have to provide the stirrups in the nearby support. நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்க ஒரு பீம் டிசைன் பண்றோம், பீம் வந்து என்னன்னா லோட் அப்ளை ஆகுது, அப்ளை பண்றப்ப வந்து என்னன்னா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து அப்படி ஃபெயிலியர் ஆகிறப்ப சியர் ஃபெயிலியர்ஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஒன். ஏன்னா சியர் ஃபெயிலியர்ஸ் அக்கர்ஸ் இன் தி நியர்பை சப்போர்ட்டுக்கு பக்கத்துல தான் வந்து சியர் ஃபெயிலியர்ஸ் நடக்கும். அப்ப நடக்கிறப்பதான் என்ன பண்றாங்க, அந்த இடத்துல நியர்பை சப்போர்ட் கிட்ட ரொம்ப கன்ஜெக்ஷன் நிறைய நெருக்கமா என்ன பண்றாங்க, ஸ்டிரப்ஸ் போடுவாங்க, வெர்டிகலா ஸ்டிரப்ஸ். சியர் ஃபெயிலியர்ஸ் எப்பவுமே 45 டிகிரி ஆங்கிள் வரும். அப்ப நம்மளுக்கு வந்து என்னன்னா அந்த இடத்துல சியர் ஃபெயிலியர்ஸ் நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம். ஃபிராக்சரல் ஃபெயிலியர்னா கூட we have to இனிஷியலா கிராக் வரும், அப்ப அதுக்கு அடுத்து நம்ம வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். பட் ஆனா சியர் ஃபெயிலியர்ஸ் ஏன்னா சப்போர்ட் கிட்ட இருந்து அப்படியே உடஞ்சிரும், ஃபுல் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபெயிலியர் ஆயிரும். ஸோ அது நம்ம கன்சர்ன்ஸ் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். சரிங்களா? இதுல வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பீம்ல நம்ம டிசைன் பண்றப்ப வெதர் இட் இஸ் நம்ம சிங்கிளி ரெயின்ஃபோர்ஸ்டு பீம் ஆர் டபுளி ரெயின்ஃபோர்ஸ்டு பீமா யூஸ் பண்றோம்னு பார்க்கணும். பேஸ்ட் அப்பான் தி கண்டிஷன் சிங்கிளி we have to provide the reinforcement or provide a resist the tensile stresses due to the bending and the shear beams for a singly reinforcement. But இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா doubly reinforcement we have to provide the both the compression and tensile stress we have to provide the reinforcement. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து நம்ம ஒரு பீம் டிசைன் பண்றப்ப நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் திங் கேஸ் நம்ம வந்து என்ன மாதிரி டைப் ஆஃப் பீம் பண்றோம், சிங்கிளி ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பீமா டபுளி ரெயின்ஃபோர்ஸ்ட் பீமா. அதுக்கு அடுத்து நம்மளுக்கு வந்து அண்டர் ரெயின்ஃபோர்ஸ்டு செக்ஷன்ஸ் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். அண்டர் ரெயின்ஃபோர்ஸ்டு செக்ஷனா
பேலன்ஸ் செக்ஷனா, ஓவர் ரெயின்ஃபோர்ஸ்டு செக்ஷனா, இதை பார்க்கணும். சரிங்களா? இப்போ நீங்க ஓவர் ரெயின்ஃபோர்ஸ்டு செக்ஷனா என்ன, திரும்ப நமக்கு என்னன்னா ரீடிசைன் பண்ணணும். பேலன்ஸ் செக்ஷன் அண்டர் ரெயின்ஃபோர்ஸ் சம்வாட் அக்செப்டட். ஓவர் ரெயின்ஃபோர்ஸா எப்ப ஸ்ட்ரக்சர் விழுகுதுன்னு நமக்கு தெரியாது. ஸோ இந்த இதை கன்சிடர் பண்ணணும் பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் த டிசைன். நீங்க வந்து வெதர் இட் இஸ் சிங்கிள் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பீம், டபுள் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் நம்ம பார்க்குறோம். பார்த்துட்டு அடுத்து செக்ஷன்ஸ் இஸ் வெரி மச் அண்டர் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் செக்ஷன், ஓவர் ரெயின்ஃபோர்ஸ் செக்ஷன், அடுத்து பேலன்ஸ் செக்ஷனா என்ன மாதிரி செக்ஷன்ஸ்ல வருது நம்ம ஃபார்முலாஸ் நீங்க டிசைன் ப்ரொசீஜர் பண்றப்ப உங்களுக்கு தெரியும். சரி, இதுல வந்து நம்மளுக்கு வந்து இதுல கொடுத்துருக்காங்க முன்னாடி அவங்களுக்கு 230 mm to 230, 300 to 750 ஒவ்வொரு இதுக்கு எவ்வளவு பார்ஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டாப் அண்ட் பாட்டம் M25 கிரேட் காங்கிரீட்டுக்கு எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டீடைல்ஸ். தென் வந்து இது நம்மளுக்கு வந்து மெயினா தெரிஞ்சுக்கோங்க, மினிமம் கவர் மஸ்ட் பி 25 mm, shall not be less than the larger diameter from the code books reference. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கவர் இன் பீம்ல மினிமம் மஸ்ட் பி 25 mm. ஃபார் தி நாமினல் கவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க IS 456 பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு அதுல கொடுத்துருப்பாங்க நாமினல் கவர் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க, எவ்வளவு நாமினல் கவர் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு கிளியரா கொடுத்துருப்பாங்க. சரிங்களா? டேபிள் 16 உங்களுக்கு டேபிள் 16 நீங்க ரெஃபர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கோட் புக்ஸ்ல IS 456 2000 டேபிள் 16 அதுல வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன்ஸ்ல ஒவ்வொரு கண்டிஷனுக்கு தகுந்தபடி அவங்க என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா கவர் கொடுத்துருப்பாங்க. மைல்டு எக்ஸ்போசர் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன்ஸை பொறுத்து அவங்க வந்து மைல்டுனா எவ்வளவு போடணும், எக்ஸ்போசர்னா எவ்வளவு போடணும், மோடரேட்னா 30, சிவியர்னா 45 mm, வெரி சிவியர்னா 50, இப்படின்னு நாமினல் கவர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த கவர் ஃபயர் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கும் என்ன மாதிரி கவர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? அந்த கவர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்மளுக்கு மினிமம் கவர் வந்து மஸ்ட் பி 25 mm. சரியா? தென் வந்து இது 230 mm வித் பீமுக்கு மேக்ஸிமம் 4 numbers டயாபாஸ் யூஸ் பண்ணலாம், 12 mm ஆர் 16 mm யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட். மேக்ஸிமம் 25 mm, மினிமம் 12 mm டயாபார்ஸ் வந்து ஒரு பீம் டிசைன் பண்றப்ப நம்ம மினிமம் 12 ஆர் 16 mm ரெக்கமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் நார்மலா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் டிசைன் பண்றப்ப. ஸ்டிரப்ஸ் வந்து மினிமம் 8 mm ஆர் 10 mm சைஸுக்குள்ள நீங்க வந்து ஸ்டிரப்ஸ் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? அடுத்து காலம் இஸ் ஒன் ஆஃப் த வெர்டிகல் ஸ்ட்ரக்சரல் மெம்பர்ஸ், மெயின்லி இஸ் ஏ கம்ப்ரஷன்ஸ். அது வந்து இதுல காலம்ல ஷார்ட் காலம் அண்ட் லாங் காலம் இருக்கு. இப்ப வந்து இந்த when the ratio of effective length of column is to the lateral least dimension does not exceed 12. long column na when the ratio of length of column lateral least dimension greater than 12 long column, less than 12 short column. இப்ப காலத்தை பொறுத்தளவுல நம்மளுக்கு அதுல வந்து 3 ரோடு பைஆக்சியல், ஆக்சியல் அண்ட் யூனிஆக்சியல். அது நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். என்ன மாதிரி டைப்ஸ் ஆஃப் காலம், அது ஷார்ட் காலமா லாங் காலமா நம்ம பார்க்குறோம். தென் ஆக்சியல் லோடிங்கா இல்லை பைஆக்சியல் லோடிங்கா யூனிஆக்சியல் லோடிங்கா அதை நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்தபடி நம்ம என்ன பண்ணணும், டிசைன் பண்ணணும். தென் இதுல என்ன மாதிரி லோட்ஸ்லாம் ஆக்ட் ஆகுது, செல்ஃப் ஹைட் ஆஃப் த காலம் மல்டிப்ளை பை தி நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளோர்ஸ், எவ்வளவு ஃப்ளோர்ஸுக்கு நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும், செல்ஃப் ஹைட் ஆஃப் த பீம் அண்ட் ரன்னிங் மீட்டர், லோட் ஆஃப் த வால்ஸ், டோட்டல் லோட் ஆஃப் தி ஸ்லாப். இதெல்லாம் வந்து செல்ஃப் ஹைட் ஆஃப் தி காலம் அண்ட் செல்ஃப் ஹைட் ஆஃப் தி பீம், அடுத்து டோட்டல் லோட் ஆஃப் ஸ்லாபோடது, லோடு வாலோட லோடு, இது எல்லாத்தையும் கன்சிடர் பண்ணி தான் காலத்துக்கு லோடு கால்குலேஷன் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? தென் லோட் டிரான்ஸ்ஃபர் மெக்கானிசம். சரிங்களா? இதுல மினிமம் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் எவ்வளோ 300 to 450 mm காலம்ஸ் ப்ரொவைடட் அண்ட் பிளேஸ் 230 mm to 300. நம்ம டிபெண்ட்ஸ் பண்ணி நம்ம சைஸ் ஆஃப் தி காலம் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிறோம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த காலம் மினிமம் ரெயின்ஃபோர்ஸ் 0.45%. சரிங்களா? இதுல உங்களுக்கு அடுத்து நான் தம்ப் ரூல் கொடுத்துருப்பேன். பேசிக் மினிமம் சைஸ் ஆஃப் த காலம் 9 inches into 9 inches with 4 numbers of 12 mm diabars and use of FE 415 or FE 500. இது வந்து நீங்க பேசிக்கா தெரிஞ்சுக்கணும், இதை விட கம்மியாக்கிடக்கூடாது. சரிங்களா? ஒரு மினிமம் சைஸ்ன்றது ஒரு ஸ்டாண்டர்டு, இது அதுதான் சொல்றாங்க. நீங்க நம்ம மேக்ஸிமம் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி ஸ்ட்ரக்சர்ஸை பொறுத்து இருக்கு. நீங்க வந்து மினிமமா வந்து ஒரு காலத்தை டிசைன் பண்றப்ப 9 inches into 9 inches தான் மினிமம் சைஸ் ஆஃப் தி காலம். 12 mm டயாபார்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். மினிமம் M25 ஜெயிப்பாங்க. டிஸ்டன்ஸ் விட்டு ஒரு காலத்துக்கு இன்னொரு காலம் வந்து 5 mm. மினிமம் ஸ்டிரப்ஸ் ஆஃப் த காலம் 8 mm டயா, 150 mm ஸ்பேசிங். தீஸ் ஆர் த பேசிக் திங்ஸ், பேசிக் ரூல். ஒரு டிசைன் பண்றப்ப உள்ள பேசிக்கான ரூல் இது நம்ம மெயினா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். தென் position of oriented column near the corner of the building at the intersection of the beam or wall, avoid the projection of the column outside the wall. இதெல்லாம் நம்ம கன்சர்ன் பண்ணணும். நம்ம பீம் டிசைன் பண்றோம், அப்புறம் ப்ரொஜெக்டர் அவுட் சைட் த வாலோட ப்ரொஜெக்ட் ஆகிடக்கூடாது. நம்மளுக்கு வந்து உள்ள நம்ம ஒரு பக்கம் நல்லா ப்ரொஜெக்ட் ஆகி அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது. கரெக்டா வந்து வாலோட ஃபிட் ஆகிருக்கணும். இந்த மாதிரி எப்படி நம்மளுக்கு
சென்டர் டு சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். ரொம்ப நெருக்கமாகவும் பண்ணிடக்கூடாது. எவ்வளவு மினிமமா கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, 5 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஈச் த காலம், மினிமம் 5 மீட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும். சரிங்களா? தென் ப்ராப்பர் டைப் ஆஃப் த ஃபூட்டிங் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தாங்கன்னா ஃபவுண்டேஷன் நல்லா இருந்தா தான் அது வந்து மெயினா அந்த ஒரு ஃபுல் என்டையர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸுமே என்ன ஆகும், ஃபெயிலியர் ஆகாம. ஃபவுண்டேஷன்ஸ் வீக்கா இருந்து நம்ம என்னதான் கன்சிடர் பண்ணா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து செட்டில்மெண்ட் ஆயிடும், ஃபெயிலியர் ஆயிடும். சரி, நம்ம வந்து என்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணணும். சாயில இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிட்டு வெதர் இட் இஸ் சாயில் இஸ் குட், என்ன டைப் ஆஃப் சாயில பொறுத்து நம்ம ஃபூட்டிங்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். என்ன மாதிரி ஃபூட்டிங் போடலாம், நம்மளுக்கு ரேப் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் போடலாமா, இல்லை ஐசோலேட்டட் ஃபவுண்டேஷன் பண்ணலாமா, என்ன மாதிரி நம்மளுக்கு ஃபவுண்டேஷன்ஸ் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு தகுந்தபடி தான் நம்ம அதுக்கு ஃபவுண்டேஷன்ஸ் தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபவுண்டேஷன் டிசைன் பண்றது, என்ன மாதிரி ஃபூட்டிங் யூஸ் பண்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரே ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க, நம்ம ஒரு ரியல் டைமா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்றப்ப எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், ஃப்ரம் தி ஃபவுண்டேஷன்ஸ்ல இருந்து தான் அப்படியே கீழே ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா எக்ஸ்கவேஷன் பண்றீங்க, நம்மளுக்கு மார்க்கிங் பண்றது அதெல்லாம் இருக்கு ப்ராசஸ். ஒரு லேண்ட் வாங்கிட்டு என்ன பண்றீங்க, அதை வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டா வந்து நான் அலைன் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து மார்க் பண்றோம், எவ்வளவு தூரத்துக்கு எங்க காலம் வருது, ஃபவுண்டேஷன்ஸ் மார்க்கிங் இருக்கு, இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம். அப்ப அதுக்கடுத்து காலம் மார்க்கிங் எல்லாமே மாற்றி எக்ஸ்கவேட் பண்ணி ஃபவுண்டேஷன் இருந்தா ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க ஒரு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றப்ப. சப்ஸ்ட்ரக்சர் டு அடுத்து சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், அடுத்து காலத்தை எழுப்புவீங்க, அடுத்து பீம், அடுத்து ஸ்லாப் இப்படின்னு போடுவீங்க. இது நம்ம ரியல் டைம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனு. ஆனா டிசைன் பண்றப்ப எப்படி டிசைன் பண்ணணும்னா டாப்ல இருந்து தான் வரணும், ஸ்லாப் டு பீம், பீம் டு காலம், காலம் டு ஃபுட்டிங். ஏன்னா அப்ப என்டையர் ஆனா என்டையர் லோடுமே வந்து என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும், ஸ்லாப் டு பீம், பீம் டு காலம், காலம் டு ஃபூட்டிங். அப்ப அங்க அந்த ஃபூட்டிங் தான் என்டையர் லோடும் கீழே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆகும். ஸோ நம்ம டிசைன் பண்றப்ப டாப்ல இருந்து தான் வரணும். ஆனா கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு எப்படி இருக்கும், நீங்க ரியல் டைம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றப்ப எப்படி பண்ணிருப்பாங்க, கீழே பாட்டம்ல இருந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ அப்ப இந்த எல்லாத்தோடய அதை வித்ஸ்டாண்ட் பண்ற மாதிரி தான் நம்ம ஃபவுண்டேஷன்ஸ் டிசைன் பண்ணணும். சரிங்களா? தென் அதுக்கடுத்து இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம் நெக்ஸ்ட் வந்து இதெல்லாம் வந்து பேசிக்கான திங்ஸ்ங்க. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது பீம், காலம், ஸ்லாப், இதோட டீட்டெயிலா இருக்கு. நம்ம ஒரு பீமை மட்டுமே பார்க்கணும்னா நிறைய டைம், ஒரு கால்குலேஷன்ஸ் இதெல்லாம் போடணும். அது உங்களுக்கு நான் தாரேன் மெட்டீரியல்ஸ், டைம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு நான் ஃபியூச்சர்ல நான் சொல்லித்தரேன். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் நேஷனல் பில்டிங் கோட் இந்தியா 2016. இப்ப சில நிறைய மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இம்பார்ட்டன்டான இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இன் சிவில் இன்ஜினியரிங், இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பில்டிங் கோடு டிசைன் பண்றப்ப நேஷனல் பில்டிங் கோடு ஃபுல்லா இது பண்ணிட்டு உங்களுக்கு இந்த புக்ஸ் நான் தாரேன். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து என்ன மாதிரி அவங்க கிரைட்டீரியா கொடுத்துருக்காங்க, என்ன பர்பஸ், வாட் இஸ் த நெசசிட்டி, ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எதுக்கு ஃப்ரேம் பண்றாங்க, ஒரு பில்டிங் பைலாஸ் இருக்கு, அது கூட நெசசிட்டி என்ன. அதுக்கு வந்து மெயின் திங் கேஸ் நம்மளுக்கு ஒரு கிரைட்டீரியா இன் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட், தே ஹேவ் டு ஃபாலோ தி சம் கிரைட்டீரியாஸ். முனிசிபாலிட்டி, கார்பரேஷன்ஸ் இவ்வளவு ஹைட்ல தான் நீங்க ஒரு பில்டிங் இருக்கணும். அதுக்கடுத்து வந்து ஒரு வென்டிலேஷன்ஸ் பர்பஸ் பண்ணணும். எவ்வளவு தூரத்துக்கு ஒரு டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் அந்த பில்டிங்கை பொறுத்து அதுக்கு என்ன மாதிரி கிரைட்டீரியா கொடுக்குறோம், என்ன மாதிரி எக்ஸிஸ்டிங் வேல்யூ, என்ன மாதிரி சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ், எல்லாமே எல்லா ஆஸ்பெக்டையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. காஸ்ட் எஃபெக்டிவ், எக்கனாமிக்கல் ஆஸ்பெக்ட், எல்லாத்துக்கும் ஃப்ரேம் பண்ணி ஒரு ரூல்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணிப்பாங்க. இப்போ நீங்க ஒரு லேண்ட் இருக்குன்னா அதுக்கு எப்படி பெர்மிஷன் வாங்கணும், எப்படி நீங்க பிளான் போட்டு எப்படி சப்மிட் பண்ணணும் பிஃபோர் த ஸ்டார்டிங் தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், எல்லாமே அதுக்கு ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃப்ரேம் பண்றக்கூடிய ரீசன் என்னன்னா டு அவாய்ட் தி ஃபெயிலியர், சேஃப்டியை வந்து நம்ம பாத்துக்கிறதுக்கு, நம்மளுக்கு வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் இதெல்லாம் வராதபடி நம்ம பாக்குறதுக்கு தான் they have to form the rule. இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து நீட் ஃபார் தி பில்டிங் ரெகுலேஷன் அண்ட் கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன்ஸ், வாட்டர் சப்ளை, இண்டஸ்ட்ரியல் கமர்ஷியல் பர்பஸ், ரோட் அண்ட் பிரிட்ஜஸ், நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் ரோடு என்ன மாதிரி எப்படி ரோட் பண்ணணும், எவ்வளவு ஸ்பேன் போடணும், ஒரு ஊர்ல இருந்து எவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்து எந்த இடத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும், எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கணும், ஃபயர், பப்ளிக் ஹெல்த், சானிடேஷன்ஸ், சீவேஜ், லேண்ட் யூஸ், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல், என்ன மாதிரி மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணணும், ஒரு பிளானிங், ஒரு டெவலப்மெண்ட், ஒரு அர்பன் டெவலப்மெண்ட் எப்படி பண்றது, ஸ்மார்ட் சிட்டி எப்படி உண்டாக்குறது, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ இப்போ இதுக்கு தான் வந்து ஸ்லம்ப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட், நம்மளுக்கு ஒரு கரண்ட் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு எல்லா ஆஸ்பெக்டையும் கன்சிடர் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கு தான் வந்து தே ஹேவ் டு ஃபார்ம் தி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன். சரிங்களா? சரி, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஹை ரைஸ் அண்ட் ஸ்பெஷல் பில்டிங் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஃபயர் அத்தாரிட்டி நம்ம பெர்மிஷன் வாங்கணும், அவங்க கிட்ட வந்து ஒரு கிளியரன்ஸ் வாங்கணும். நான் வந்து இதுக்கு ஒரு நீங்க ஸ்கூல் பில்டிங், இன்ஸ்டிடியூஷன் பில்டிங்லாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன்,
அதுக்கு வந்து ஃபயர் ரெசிஸ்டன்ட், நம்மளுக்கு வந்து அது ஃபயர் ஆனாலும் அது நம்மளுக்கு எப்படி எக்ஸாஸ்டர், நம்மளுக்கு வந்து எப்படி நம்ம தப்பிக்கிறது, என்ன மாதிரி இருக்கிறது, எல்லாமே வந்து அவங்க அவங்க கிரைட்டீரியா கொடுத்துருப்பாங்க. இண்டஸ்ட்ரியல் பில்டிங்ஸ் தான் சீஃப் இன்ஸ்பெக்டரேட் ஆஃப் ஃபேக்டரிஸ், அவங்கள்ட்ட நம்ம பெர்மிஷன் வாங்கணும். எல்லாத்துல பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு, ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறீங்க, கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கிறீங்க, அப்ப நம்ம வந்து அவங்ககிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கணும். ஸோ அப்படி ரயில்வேக்கு நேர்ல இருக்கிறதோ ஒரு ஏர்போர்ட்டுக்கு நேரம் ஒரு ஒரு கம்பெனியோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் அந்த அத்தாரிட்டிஸ் கிட்ட நம்ம பெர்மிஷன் வாங்கணும். தட்ஸ் வாட் தே ஹேவ் டு ஃபார்ம் தி ரூல்ஸ். அதுக்குன்னு ஒரு ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. சரிங்களா? தென் வந்து இதுல வந்து கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் என்பிசி 2016ல there are 12 பார்ட்ஸ் இருக்கு. ஒரு புக்ல 12 பார்ட் இருக்கும். அதுல வந்து பார்ட் 0 அது பேசிக் இன்டைரக்ட் அப்ரோச், அடுத்து பார்ட் 1 டெஃபினிஷன்ஸ், சிம்பிள்ஸ், பார்ட் 2 அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸ், யார் யார்கிட்டயும் நம்ம பெர்மிஷன் வாங்கணும், என்ன மாதிரி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கு, ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இது ஃபுல்லாமே கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு உள்ளது. பார்ட் 3ல இருந்து டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ரூல்ஸ் அண்ட் ஜெனரல் பில்டிங் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ். ஒரு பில்டிங்ல ஜெனரல் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் எவ்வளவு டோரோட சைஸ் முதற்கொண்டு எவ்வளவு அடுத்த பிளிந்த் ஏரியா எவ்வளவு இருக்கணும், ஃப்ளோர் ஏரியா இருக்கணும், எல்லா டீடைலும் நீங்க பில்டிங் பைலாஸ்னு ஒரு பேப்பர் இருக்கும், அதை பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அதுல எல்லா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், பேசிக் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்திருப்பாங்க. பார்ட் 4 வந்து ஃபயர் அண்ட் லைஃப் சேஃப்டி, அண்ட் பார்ட் 5 பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ், பார்ட் 6 ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன், எப்படி டிசைன் பண்றது, பார்ட் 7 கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராக்டிசஸ் அண்ட் சேஃப்டிஸ், பார்ட் 8 பில்டிங் சர்வீஸ், பார்ட் 9 பிளம்பிங் சர்வீஸ், பார்ட் 10 லேண்ட்ஸ்கேப் டெவலப்மெண்ட், பார்ட் 11 அப்ரோச் ஆஃப் சஸ்டைனபிலிட்டி, பார்ட் 12 அசெட் அண்ட் ஃபெசிலிட்டி மேனேஜர். இது எல்லாமே வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த புக் உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் எந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எந்த வித டிசைன் பண்ணாலும் இது வந்து நம்ம ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். பில்டிங் மெட்டீரியல் என்ன மாதிரி மெட்டீரியல் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, என்ன மாதிரி கோட் புக்ஸ் யூஸ் பண்ணணும், எல்லா டீடைல்ஸுமே இதுல கிளியர் கட்டா கொடுத்துருப்பாங்க. அதான் என்பிசியோட இம்பார்ட்டன்ஸ். சரிங்களா? நேஷனல் பில்டிங் கோட், அப்ப அதுல பாத்தீங்கன்னா தெரியும். இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் அப்ரோச் ஃபார் என்சூரிங் அண்ட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ப்ரொவிஷன் ஆஃப் என்பிசி. இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்டேஜ் ஆஃப் பில்டிங் பெர்மிட் ப்ராசஸ், ஒரு பில்டிங் நம்ம பெர்மிட் ப்ராசஸ் பண்ணணும், ஒரு நம்ம பில்டிங் வந்து அப்ரூவல் வாங்கணும்னா கூட அவங்க வேற கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் பில்டிங் பிளான், சர்வீஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன், ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைனர்கிட்ட ஒரு சஃபிஷியன்ட் சர்டிஃபிகேட் வாங்க, இன்ஜினியர்கிட்ட, எங்க பில்டர், கன்ஸ்ட்ரக்டர், சூப்பர்வைசர்கிட்ட சர்டிஃபிகேட் வாங்க. இதெல்லாம் நம்ம இந்தியாவில அதிகமாக ஃபாலோ பண்றாங்களோ இல்லையோ, அப்ராட் கண்ட்ரீஸ் கிளியர் கட்டா ஃபாலோ பண்றாங்க. ஒரு கான்கிரீட் போடுறதுக்கு முன்னாடியே நீங்க வந்து பில்டிங் பிளான், சர்வீஸ், ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன்ட்ட அது கவர்மெண்ட்ல இருந்து வந்து செக் பண்ணுவாங்க, வெதர் இட் இஸ் ஓகே, இந்த என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஓகே, எல்லா டீடைல்ஸுமே அவங்க கிளியரா பார்ப்பாங்க. ஸோ வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் பில்டிங் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ், பிளான், இதெல்லாம் பார்க்கணும். இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இதெல்லாம் வந்து எல்லாமே செக் பண்ணிட்டு தான் யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இதுக்காக தான் வந்து அவங்க மெயினா வந்து ரூல்ஸ், நம்ம சர்டிபிகேஷன் இன்ஸ்பெக்ஷன் வருவாங்க அத்தாரிட்டிஸ், அவங்க வந்து பார்த்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து செக் பண்ணிட்டு அதுக்கடுத்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டி என்ன மாதிரி பண்றீங்க, உங்களோட பிளான் எவ்வளவு தூரத்துக்கு நீங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண போறீங்க, எல்லா விஷயங்களும் டாப் டு பாட்டம் அவங்க பார்ப்பாங்க. சரிங்களா? அதுக்கடுத்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், என்ன மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் ஒர்க்குக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஃபார்ம் சர்டிபிகேட் இருக்கு, 12 ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு. நம்ம ஒரு பில்டிங் வாங்குறதுல இருந்து என்ன மாதிரி சர்டிபிகேட் வாங்குறது, ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் வாங்குறது, அடுத்து நம்மளுக்கு என்ஓசி வாங்குறது, ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் சர்டிபிகேட் கம்ப்ளீட்டர் ஒர்க், பில்டர் ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வாங்குறது, இதை பத்தி அவங்க கிரைட்டீரியா பார்ட் 2ல கொடுத்திருப்பாங்க. அடுத்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், ரெஸ்பாண்ட், ஜியோ டெக்னிக்கல் இன்ஜினியர், சாயில் இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ், அவங்க சாயில் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி அவங்க ரிப்போர்ட் கொடுப்பாங்க. எஸ்பிசி, சேஃப் பேரிங் கெப்பாசிட்டி, சாயிலோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்கு, இந்த மாதிரிலாம் பாக்குறதுக்கு இது இந்த புக்கோட பர்பஸ் என்ன ஆகுதுன்னா, என்டையர் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் டிசைன் பண்றதுக்கு அவங்க கிரைட்டீரியாஸ் கொடுப்பாங்க, கண்டிஷன் இந்த மாதிரி தான் நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும், இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்க அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நம்ம அதுக்கு தகுந்தபடி யூ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர். நம்ம ஒரு சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் இது நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும். ஒரு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றப்ப சேஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டி, சாயிலோட கெப்பாசிட்டி பண்ணி அதுக்கு அப்ரூவல் சர்டிபிகேட் நம்ம வாங்கியிருக்கணும். அதுக்கடுத்து தென் வந்து நீங்க வந்து என்ன டைப் ஆஃப் நீங்க ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் டிசைன் பண்றீங்க, பிளான் அப்ரூவல், ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைனிங், அந்த டீடைலிங் அப்ரூவல் எல்லாமே வாங்கணும். இதெல்லாம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் ஃபுல்லாமே இதுல வரும், பார்ட் 2ல கொடுத்துருப்பாங்க. அடுத்த பார்ட் 3 வந்து டெவலப்மெண்ட் கண்ட்ரோல் ரூல்ஸ், ஜெனரல் பில்டிங் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ். இது வந்து ஜெனரல் பில்டிங் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ்னா வந்து ஒரு பில்டிங்க்கு என்ன மாதிரி ரெக்யர்மெண்ட், எஜுகேஷனல் ஃபெசிலிட்டி, எஜுகேஷனல் பில்டிங்னா எவ்வளவு தூரத்துக்கு நம்ம விண்டோஸ் இருக்கணும், டோர் ஓப்பனிங் இருக்கணும், எவ்வளவு ஸ்டேர்கேஸ் எப்படி ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கணும், எல்லா டீடைலும் கொடுத்துருப்பாங்க. டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், நம்மளுக்கு சோசியல் கல்ச்சர் ஃபெசிலிட்டி, ஹெல்த் கேர் ஃபெசிலிட்டி, ஹாஸ்பிட்டல்னா எப்படி இருக்கணும், தென் வந்து ஒவ்வொரு டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை பொறுத்து பில்டிங்கோட ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்க ஒரு பில்டிங், இந்த ஜெனரல் பில்டிங் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ், நீங்க ஒரு வீடு கட்டணும், சாதாரண ஒரு ரெசிடென்சியல் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணனா கூட அதுக்கு ப்ரொசீஜர் கொடுத்துருப்பாங்க.
நீங்க இவ்வளவு டயாபாஸ் யூஸ் பண்ணணுங்க, இவ்வளவு டோர் இருக்கணும், வென்டிலேஷன்ஸ் இப்படி ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கணும், ஏர் வென்டிலேஷன்ஸ் இப்படி வரணும், நம்மளுக்கு வந்து என்ன மாதிரி டோர், அடுத்து விண்டோஸோட ஓப்பனிங் இருக்கு, என்ன மாதிரி எப்படி நம்ம கிரைட்டீரியா கொடுத்துருப்பாங்க, எங்கெங்க விண்டோஸ் ப்ரொவைட் பண்ணணும், அது எல்லா டீடைல்ஸும் என்ன கிளியரா கொடுத்துருப்பாங்க. பில்டிங் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாமே பார்ட் 3ல இருக்கு. சரிங்களா? அதுக்கடுத்து பார்ட் 4 வந்து ஃபயர் அண்ட் லைஃப் சேஃப்டி, அப்ரோச் டு ஃபயர் அண்ட் லைஃப் சேஃப்டி, ஃபயர் ப்ரிவென்ஷன், லைஃப் சேஃப்டி, ஃபயர் ப்ரொடக்ஷன்ஸ், இப்படி பில்டிங் கிளாசிபிகேஷன் பிரிச்சிருப்பாங்க. டிபெண்ட்ஸ் ஆன் பில்டிங்கை பொறுத்து குரூப் ஏ, குரூப் பி, குரூப் சி, குரூப் டி இப்படின்னு அப் டு குரூப் ஜே வரைக்கும் பிரிச்சிருப்பாங்க. பிரிச்சுட்டு இப்போ ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் பில்டிங்கை பொறுத்து நம்ம எப்படி ஃபயர் ப்ரொடக்ஷன், ஃபயர் சேஃப்டி அப்படி நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு கிளாசிபிகேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஃபயர் ஜோன், இந்த ஜோனை பொறுத்து இந்த இடத்துல ஃபயர் வருமா, இப்போ ஸ்கூல் பில்டிங்ல என்ன மாதிரி ஃபயர் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கணும், லைஃப் சேஃப்டி, எக்ஸிட் ரெக்யர்மெண்ட், அடுத்து ரேம்ஸ், நம்மளுக்கு வந்து லைட்டிங், ஃபயர் டிடெக்ஷன் அலாரம்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கா, ஒரு ஃபயர் ஆச்சுன்னா அப்படி வருதா. இப்போ நீங்க ஒரு இண்டஸ்ட்ரி, ஒரு கிராக்கர்ஸ் மேனுஃபேக்சர் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அங்க வந்து எப்படி என்ன மாதிரி நம்ம சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ் பண்றது, எப்படி டோர் ஓப்பனிங்லாம் இருக்கணும், இந்த மாதிரி டீடைல்ஸ்லாம் அவங்க கிளியர் கண்டிஷனா கொடுத்துருக்காங்க. ஃபயர் ஃபைட்டிங் சேஃப்டி, இதெல்லாம் வந்து ஃபயர் ப்ரொடக்ஷன்ஸை பத்தி இந்த சாப்டர்ல கொடுத்துருக்காங்க. பார்ட் 5 வந்து நியூ ஆல்டர்னேட்டிவ் மெட்டீரியல்ஸ். இப்போ புதுசா நிறைய மெட்டீரியல் இருக்கும், ஃபயர் ரெசிஸ்டன்ஸ் மெட்டீரியல் இருக்கும், தெர்மல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மெட்டீரியல் இருக்கும், ஸ்ட்ரென்த் ஆஸ்பெக்டுக்கு என்ன மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், கான்கிரீட்டோட இது ஆட் பண்றப்ப என்ன மாதிரி எனர்ஜி என்விரான்மெண்ட் சஸ்டைனபிலிட்டி, எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியான மெட்டீரியல்ஸ், இந்த மாதிரி இதுக்கு இந்த பார்ட் 5 நீங்க ரெஃபர் பண்ணீங்கன்னா இதுல உங்களுக்கு மெட்டீரியல் டீடைல்ஸ் ஃபுல்லாமே தெரியும். இதுல வந்து இது பார்ட் 5ங்க. பார்ட் 6 வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன். ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் வந்து செக்ஷன் 1 லோட் அண்ட் ஃபோர்ஸஸ், என்ன மாதிரி லோடு கொடுக்கணும், என்ன மாதிரி கோட் புக்ஸ் இருக்கு. தென் செக்ஷன் 2 சாயில் அண்ட் ஃபவுண்டேஷன்ஸ். இப்போ நிறைய மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிட்டாங்க, NBC 2016ல நிறைய மாடிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அதுல டிம்பர் அண்ட் பேம்பு, இதுல வந்து எல்லாமே கோட் புக்ஸ் அப்ப எடுத்து என்ன மாதிரி டெஸ்டர்ஸ் பண்ணணும், இந்த மெட்டீரியலுக்கு பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணணும், ரீசெண்டா மாறின கோட் புக்ஸ் டீடைல்ஸ். அடுத்த செக்ஷன் 4 மேசனரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். செக்ஷன் 5 கான்கிரீட்டை பத்தி, என்டையர் கான்கிரீட், செல்ஃப் காம்பேக்டிங் கான்கிரீட், இப்போ ரீசெண்டா வந்திருக்கக்கூடிய எல்லா டைப் ஆஃப் ஜியோ பாலிமர் கான்கிரீட், அட்வான்ஸ் ஸ்பெஷல் கான்கிரீட் எல்லாத்த பத்தி கிளியரா கொடுத்துருக்காங்க. செக்ஷன் 5A பிளெயின் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மென்ட் கான்கிரீட், 5B ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ்ட் கான்கிரீட், செக்ஷன் 6ல ஸ்டீல் பத்தி, செக்ஷன் 7 ப்ரீ ஃபேப்ரிகேஷன் சிஸ்டம், 7A ப்ரீ ஃபேப்ரிகேட்டட், 7B சிஸ்டம் பில்டிங் அண்ட் கிளாஸ் அண்ட் கிளாஸிங். இதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் பண்றதுக்கு பார்ட் 6 மட்டும் நீங்க ரெஃபர் பண்ணாலே என்ன மாதிரி லோட் ஃபோர்ஸஸ், என்ன மாதிரி எஃபெக்ட், என்ன மாதிரி சாயில் கண்டிஷனுக்கு என்ன மாதிரி டைப் ஆஃப் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் போடலாம், அது எப்படி என்ன மாதிரி டெஸ்டர்ஸ் பண்ணலாம், ஆல்டர்னேட்டிவ் மெட்டீரியல்ஸ், என்ன மாதிரி கோட் புக்ஸ் அப்டேட்டட் ஆகிருக்கு, இது எல்லா பத்தியும் இந்த பார்ட் 6ல கிளியர் கட்டா கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ வந்து பிளாஸ்ட் லோடிங் கொடுத்துருக்காங்க, ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. தென் இதெல்லாம் கோட் புக்ஸ், ஹில் ஏரியா டெவலப்மெண்ட்டுக்கு என்ன மாதிரி கோட் புக்ஸ்லாம் இருக்குன்னு அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். சரி, சாரி ஐ டேக் மச் டைம் ஆகிட்டு இருக்கா சார். சைக்ளோன் ரெசிஸ்டன்ஸ். No problem, sir. No problem. ஓகே சார், ஓகே. சைக்ளோன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். அடுத்து சாயில் அண்ட் ஃபவுண்டேஷன் செக்ஷன் 2ல சாயில் இன்வெஸ்டிகேஷன், டிஃபரன்ட் செட்டில்மெண்ட் அப்டேட், இதெல்லாம் அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்கப்பா. அதுல வந்து என்ன மாதிரி பைல் ஃபவுண்டேஷன்ஸுக்கு ரிவைஸ்டு கோட் புக்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த மாதிரி க்ரோன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் டெக்னிக்ஸுக்கு அப்டேட்டட் வெர்ஷன்ஸ் இப்போ அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த அப்டேட்டட் டீடைல்ஸ்லாம் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன், உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அஸ் சிவில் இன்ஜினியர் ஃபேக்கல்டிஸ் ஆல்சோ இட்ஸ் வெரி மச் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ. தென் இந்த கோட் புக்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டாண்டர்ட் யூட்டிலைசர் பார்ட், சாயில் ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய கோட் புக்ஸ், கான்கிரீட் பைலுக்கு பார்ட் 1 IS 2911 2010, பார்ட் 2 ஒவ்வொரு பைல் ஃபவுண்டேஷன், அது டிசைன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சால ஃபவுண்டேஷனுக்கு என்ன மாதிரி கிரைட்டீரியாஸ் அது கொடுத்துருக்கோம். நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்டிங் ஃபார் பைலுக்கு என்ன கோட் புக்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் கோட் புக்ஸ் வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இதெல்லாம் ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும்னா, நீங்க ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நீங்க ஒர்க் பண்றீங்க, அப்ப இந்த கோட் புக்ஸை நீங்க ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும். ரெக்கமெண்டட் இந்த கோட் புக் வந்து இது கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ வி ஹேவ் டு ஃபாலோ தட் மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். அதுக்கு தான் இது வந்து மெயினா இருக்கக்கூடியது. தென் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் IS 1150 2000, ஸ்ட்ரக்சர் டிம்பர், போல்ட் ஜாயிண்ட்டுக்கு, ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸுக்கு என்ன மாதிரி கோட் புக்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன். அடுத்து பேம்பு, இது வந்து நம்ம ஒரு ஃபைபர்ஸாகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுல வந்து மெட்டீரியல்ஸுக்கு என்ன மாதிரி கோட் புக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். 2018 ரீசெண்டா இருக்கு IS 15912 கோட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் யூஸ் பேம்பு ஃபர்ஸ்ட் ரிவிஷன்ஸ். மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டெஸ்ட், என்ன மாதிரி டெஸ்டர்ஸ் பண்ணலாம், இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் யூஸ் பண்றப்ப என்ன மாதிரி டெஸ்டர்ஸ் பண்ணலாம். எர்த்குவேக் ரெசிஸ்டன்ஸ்,
IS 13828/1990 improving of earthquake resistance of low strength of masonry buildings. 4326க்கு 2013 earthquake resistant design அதுக்கு உள்ள கோட் புக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து கான்கிரீட்ல வந்து மினரல் அட்மிக்சர்ஸ் அண்ட் கெமிக்கல் அட்மிக்சர்ஸ் என்ன மாதிரி அட்மிக்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், அட்வான்ஸ்ட் கான்கிரீட், ஸ்பெஷல் கான்கிரீட்டை பத்தி, ப்ரீஸ்ட்ரெஸ் கான்கிரீட்டை பத்தி இதெல்லாம் பார்ட் 6ல கிளியரா கொடுத்துருக்காங்க. 1343 2012 கோட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் ப்ரீஸ்ட்ரெஸ் கான்கிரீட்டுக்கு இருக்கு. அடுத்து ஸ்டீலுக்கு IS 800 2007 இதுல வந்து டெம்பரேச்சர் ஸ்ட்ரெஸ் அனாலிசிஸ் ஹேவ் பீன் அப்டேட்டட், ப்ரெவிஷன் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் டெம்பரேச்சர் ஸ்ட்ரெஸ் இதெல்லாம் வந்து NBCல இருக்குங்க. சரிங்களா? அடுத்து ஸ்டீலுக்குள்ள கோட் புக்ஸ் டீடைல்ஸ், கோட் ப்ராக்டிஸ் ஃபார் ஜெனரல் டிசைன், ப்ரீஃபேப்ரிகேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதுக்குள்ள கிரைட்டீரியாஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. பார்ட் 6 கிளாஸ் அந்த சேஃப்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் ஹியூமன் இம்பாக்ட், என்ன மாதிரி டிசைன் ஃபேப்ரிகேட் பண்றது, இன்ஸ்டாலேஷன்ஸ், விண்ட் லோடு கால்குலேட் பண்றது, சீஸ்மிக் லோடு செலக்ஷன் எல்லாமே கிளாஸ்ல ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு டீட்டெயிலா இது நியூ சாப்டராகவே கொடுத்துருக்காங்க. சரி, அடுத்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட், ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆகணும்னா அடுத்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட், காஸ்ட் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட், ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மாடல் இந்த கிரைட்டீரியா கொடுத்துருக்கோம். அதுக்கு என்ன மாதிரி கைட்லைன்ஸ் கோட் புக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். கைட்லைன்ஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்ட் ஃபார்மேஷன் அப்ரேஷல் அப்டேட் வெல்ஃபேர் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர் இந்த கோட் புக்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜருக்கு போகணும்னா இந்த தான் நீங்க கண்டிப்பா ரெஃபர் பண்ணணும். அடுத்து பார்ட் 8 பில்டிங் சர்வீஸ், லைட்டிங், நேச்சுரல் வென்டிலேஷன்ஸ், லிஃப்ட், எஸ்கலேட்டர், மூவிங் வாக் இதுக்கெல்லாம் கோட் புக்ஸ் இருக்கு. இதான் நாய்ஸ் கண்ட்ரோல், சவுண்ட் இன்சுலேஷன், ஏர் கண்டிஷன்ஸ் அந்ததுக்கு என்ன மாதிரி ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த பார்ட் 8 பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். தென் பிளம்பிங்க்கு பார்ட் 9 வாட்டர் சப்ளை, சாலிட் வேஸ்ட் மெட்ஸும் இப்போ புதுசாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. கேஸ் சப்ளை, ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம், என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் பீப்புள் இவங்க பிளம்பிங் சர்வீஸுக்கு இதெல்லாம் உங்களுக்கு கைடன்ஸ். நீங்க ஃபுல் கோட் புக்ஸை படிக்கிறதுக்கு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியர் கட்டா எல்லா டீடைல்ஸுமே கொடுத்துருப்பாங்க. பார்ட் 10 லேண்ட்ஸ்கேப் டெவலப்மெண்ட், சைன் அவுட்டோர் டிஸ்பிளே ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். பார்ட் 11 அப்ரோச் டு சஸ்டைனபிலிட்டி, என்ன மாதிரி இப்ப கிரீன் பில்டிங் கான்செப்ட் இருக்கு, நிறைய சஸ்டைனபிள் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு. தென் வந்து ரீசைக்கிள், ரீயூஸ் மெட்டீரியல், இப்போ அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் கான்செப்ட் எல்லாமே இதுல கொண்டு வந்திருக்காங்க. என்ன மாதிரி மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு இது லிஸ்ட் ஆஃப் BAS சேல்ஸ் அவுட்லெட். அண்ட் தென் வந்து உங்களுக்கு இதுல வெப்சைட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா டீடைல்ஸுமே கிடைக்கும். சரி, மெயின் திங் இஸ் ஆக்சுவலி நான் இந்த BAS பத்தி இந்த NBC பத்தி கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா நான் போயிட்டு இருக்கேன். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், இப்ப ஒரே இந்த கண்டென்ட் நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க. இந்த கண்டென்ட்டை வச்சுட்டு நீங்க இந்த அந்த NBC புக்கை ரெஃபர் பண்ணீங்கன்னா நீங்க என்ன மாதிரி ஒர்க்கு நீங்க யூஸ் பண்ணணும். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராக்டிஸா பார்ட் 7 ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். பார்ட் 6 ஸ்ட்ரக்சர் டிசைன் பண்ணணுமா, பார்ட் 6 யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸுக்கு பார்ட் 5. ஸோ அப்ப என்ன மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இதை பொறுத்தோ அதுக்கு தகுந்தபடி நம்ம பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? நீங்க இதை பொறுத்துட்டு நீங்க ரெஃபர் பண்ணி அந்த புக்ஸ்ல நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். எல்லா கிளியர் டாப் டு பாட்டம் உங்களுக்கு எல்லா டீடைல்ஸுமே ஒரு கம்பைல் பண்ணி கோட் புக்ஸை கம்பைல் பண்ணி இந்த பார்ட் 12 வரைக்கும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் இன்ஜினியருக்கு ஆகக்கூடிய தேவையான விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து ஒரு பிளானிங் இன்ஜினியருக்கு தேவையான பில்டிங் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பில்டிங் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் ஒரு பிளானிங் இன்ஜினியர் நீங்க பிளான் பண்ணா பார்ட் 3 இட்ஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். கண்ட்ரோல் ரூல்ஸ், என்ன மாதிரி பில்டிங் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் தேவை. அடுத்து இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன் பண்றீங்களா, ஃபயர் அண்ட் லைஃப் சேஃப்டி, என்ன மாதிரி மெட்டீரியல், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ஜினியர் பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் பார்க்கலாம். பார்ட் 5. பார்ட் 6 வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் இன்ஜினியருக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பார்ட் 6. பார்ட் 7 நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் இன்ஜினியரா இருக்கேன், ப்ராஜெக்ட் மேனேஜரா இருக்கேன், பார்ட் 7 பாருங்க. என்விரான்மெண்டல் ரிலேட்டடா பிளம்பிங் சர்வீஸ் பார்ட் 9. ஸோ நீங்க என்ன மாதிரி ஏரியால போய் ஒர்க் பண்ண போறீங்களோ இதை கொஞ்சம் வச்சுக்கோங்க. எப்பயுமே அஸ் சிவில் இன்ஜினியருக்கு நம்மளுக்கு கண்டிப்பா இந்த புக்கு தேவை இருக்கணும். இதை வச்சுட்டு நீங்க கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணுங்க. இதை பத்தி உங்களுக்கு டீட்டெயிலா சொல்லணும்னா கேஸ் உங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல கண்டிப்பா எடுக்கிறேன். அதே போல டிசைனிங் கன்சிடரேஷன்ஸ் வாஸ்ட் ஏரியா, அது வந்து நான் உங்களுக்கு ஷார்ட்டா தான் முடிச்சிருக்கேன். அது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, இன்க்ளூடிங் நம்ம ஸ்லாப் அண்ட் பீம் காலம் வந்து பர்டிகுலரா நம்ம பாக்குற மாதிரி வரும். ஸோ அது எப்படி லோட் கால்குலேஷன்ஸ் பண்றது அதெல்லாம் மெட்டீரியல் உங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல டைம் இருந்தா நான் சொல்றேன். இல்லாட்டி ஃபேக்கல்ட்டிக்கு நாங்க ஷேர் பண்றேன், அவங்க யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க. ஓகே, தருவாங்க உங்களுக்கு. சரிங்களா? ஓகே, ஐ திங்க் டைம் இஸ் 11:28. Now I can conclude the session. Students, if you have, I thank you all for the participation. உங்களுக்கு வந்து BAS ஸ்டாண்டர்ட் கோட் புக்ஸ் எல்லாமே இந்த வெப்சைட்ல இருந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம். தென் வந்து
Now I am very gifted to taking up the opportunity. Thanks to Lord Almighty for showering His blessing upon me. The contents presented by based upon my personal experience and getting information from Sanjay Pant, head of the BAS in civil engineering. And I sincere thank you administrators and the principal and the HOD and faculty members of civil engineering department and dear students. Thank you so much for giving wonderful opportunity and thanks for your kind attention. Thank you all. Now you can, if you have any doubts, please unmute your mic. You can ask doubts. Feel free to ask me. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, my dear students, if you have any questions, please turn on your mic and ask the question to our guest. கேளுங்க, உங்களுக்கு எது ரிலேட்டடானாலும் நான் மேபி நான் ஃபாஸ்ட்டாக போயிருப்பேன்னு எனக்கு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு எல்லா மெட்டீரியல்ஸும் சாருக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக சார் உங்களுக்கு தருவாங்க. சரி, நல்லா தெரிஞ்சுக்க, நம்ம ஒரு டிசைன் இன்ஜினியர் இதுக்கு போனால் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் மெயினாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணும். அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். சரிங்களா அக்கண்ணா? ஓகே, எந்த டவுட்னாலும் நீங்கள் கேளுங்க. நாட் ஓன்லி ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் கன்சிடரேஷன்ஸ் ஆர் எல்ஸ் எனிதிங் எல்ஸ், ப்ளீஸ் ஆஸ்க் மீ. ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஆஸ்க் மீ. ஆல்ரெடி நிறைய பேர் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேருக்கு எனக்கு தெரியும். தேர்ட் இயர்க்குனா மேபி தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ நீங்கள் கேளுங்க, ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அன்மியூட் பண்ணிட்டு நீங்கள் உங்கள் டவுட்ஸை கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். Yeah, my dear students, the time is just going on. So please turn on your mic and ask your question. Anything else, my dear? எதுவும் புரிஞ்சுதுங்களா? அதையா சொல்லுங்க கண்ணா. இல்ல யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததா அதையா சொல்லுங்க. ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இல்லாட்டி யூ நீட் டு ஜமீலா நல்ல எஃபர்ட் எடுக்கிறாங்க சாரு. இண்டஸ்ட்ரி பீப்புள் அவங்ககிட்ட காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு நிறைய நாலேஜை வந்து எக்ஸ்போசர் பண்றதுக்கு ஹச்ஓடி சார் நிறைய எஃபர்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்காக தான் நம்ம வந்து ஒரே ஒரு விஷயம், மார்க் we can get want to score a high mark, high CGPA. It's not much important. Exposure your skills and knowledge, technical is very much important. எவ்வளவு தூரத்துக்கு நாலேஜை டெவலப் பண்றீங்களோ அதுதான் உங்களால சைன் பண்ண முடியும், உங்களால முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால ஏதாவது ஒரு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து அன்மியூட் பண்ணிட்டு நீங்க கேட்கலாம். அல்லது இன்னைக்கு செஷன் எப்படி இருந்துச்சுன்னா கூட அதை சொல்லுங்க. வெதர் இட்ஸ் ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், அவங்களால புரிஞ்சது இல்லை எதுவுமே புரியலை அப்படின்னாலும் அதனாலும் சொல்லுங்க. we can rectify that in future. நாங்க அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். Jasmine and Jamila, can you hear me? Yes, sir. Yeah, after the session சொல்லுங்க, no problem. செஷன் எப்படி இருந்தது? Useful, sir. Okay, my dear. Okay, for other peoples, my dear students, yeah, Mr. Logaraja, student Logaraja. Sir, எப்படி இருந்தது? எப்படி இருந்தது லோகராஜா, சொல்லுங்க. நல்லா தான் சார் பண்ணாரு, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. அடிக்கடி வந்து பேச சொல்லுங்க சார். வேற காலேஜ் போனது வந்து ஒரு கான்டாக்டே இல்லாம இருக்காரு. ஆக்சுவலி சார் உங்களுக்கு எடுத்துக்காரா? இல்ல சார், அவங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிச்சாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த டைம். ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிச்சாங்க. வெரி குட். ஓகே. ஆமா சார். ஓகே. கண்டிப்பா நான் உங்க சீனியர் கிளாஸ் இதுக்கெல்லாம் வரதான் செஞ்சேன். நான் ரிவ்யூ எல்லாத்துக்கும் நான் அட்டென்ட் பண்ணேன். சரி, அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. கண்டிப்பா சார் வந்து உங்களுக்கு வாரேன், நானும் சார் ஹெல்ப் பண்றேன் உங்களுக்கு. சரிங்களா சார்? we have to conclude, sir. Okay sir, thank you sir. Thank you சார். இந்த ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் சார், அது எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே my dear students, இதுல ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். ஓகேங்களா? சோ அந்த ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் வேணும்னா அந்த லிங்கை வந்து நான் உங்களுக்கு நம்ம குரூப்ல கூட அனுப்புறேன். சோ அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி நீங்க உங்களோட ஃபீட்பேக்
மட்டும் டுடே செஷன் உங்களோட ஃபீட்பேக்கை மட்டும் கொஞ்சம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுங்க. ஓகேவா மை டியர்ஸ்? மை டியர்ஸ் ஷூரா நீங்க அதை மட்டும் பண்ணிடணும். ஓகே சார், we will move on the conclusion சார். ஓகே ஓகே சார், எனக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒரு கிளாஸ் இருக்கு, நானும் முடிச்சுக்கிட்டேன் சார் செஷனை. ஓகே சார், a warm and grateful morning to our most valuable honorable chief guest, the resource person, Mr. Logaraja, assistant professor. Okay. Okay, assistant professor, civil department in Sedu Institute of Technology, and my faculty members and my students, everyone gathered here. It is my privilege to propose a vote of thanks speech and acknowledge the contribution of those who worked really hard to make this guest lecture happen. I am Badri Narayan, HOD, Civil Department in St. Joseph College of Engineering, on behalf of St. Joseph College and the entire fraternity of the institution. First of all, extend my most sincere thanks to the Almighty God for making today's event a resounding success. With His blessings and grace, we are able to make this event what it was. On behalf of our management, I extend a really heartily vote of thanks to our chief guest, Logaraja, who spared time for his busiest schedule to grace the occasion. Today, we had an opportunity to hear your thought, and his will surely be going to encourage us in our future events. Your thoughts have enlisted our mind and have shown as a new path. My gratitude to all the speakers for gracing the occasion and sharing their opinion today. I am immense thanks to all my faculty for his and her effort today in anchoring of today's event. His own idea and elegance of explanation of everything. I need to mention my deepest sense of appreciation to all extended thanks to all the faculty of Civil Department for their enormous cooperation with the organization and this glad event. Once again, I sincere thanks to all those who are work behind in this event. Last but not least, a big thank to our each one of you who made this event memorable for all of us on behalf of our St. Joseph College of Engineering students. Okay, my dear students, second, I am warm to thank to all my students. Be disciplined and honored in St. Joseph College of Engineering in Civil Department. Once again, thank you, my dear students and respected Thank you, sir. guest lecture speaker.